السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام حصہ 4 کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقیدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توحید۔ سوال، لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ سوال، واجب الوجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب، واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو جائے اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے سوا دنیا کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ سوال، صفات کمالیہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال، جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسی چیز کو قدیم کہتے ہیں۔ سوال، خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال، جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ساری چیزیں کیسے بنائیں؟ جواب، خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، اسے دنیا کے بنانے اور آسمان زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ بھی دنیا کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے آدمی یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ سوال، خدا تعالیٰ کے صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 وحدت یعنی ایک ہونا، نمبر 2 قدم یا وجوب وجود یعنی ہمیشہ سے ہونا، نمبر 3 حیات یعنی زندگی، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 علم یعنی جاننا، نمبر 6 ارادہ، نمبر 7 سمع یعنی سننا، نمبر 8 بصر یعنی دیکھنا، نمبر 9 کلام یعنی بات چیت کرنا، نمبر 10 خلق یعنی پیدا کرنا، نمبر 11 تکوین یعنی وجود میں لانا وغیرہ۔ سوال، وحدت کی صفت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، وحدت کے معنی ایک ہونا، یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا ہے۔ سوال، صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہونا ہے۔ واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑھ چکے ہو۔ سوال، ازلی ابدی کے کیا معنی ہیں؟ جواب، جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ سوال، حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب، حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ سوال، صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی دنیا کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سوال، علم کی صفت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، علم کے معنی ہے جاننا، یعنی خدا تعالیٰ ساری چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی چھپی ہوئی نہیں، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا اور دیکھتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہے، غیب کا علم خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ سوال، ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام لینا، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم یا نیست کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ سوال، سمع اور بصر کی صفتوں سے کیا مطلب ہے؟ جواب، سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے، ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ سوال، کلام کی صفت کے کیا معنی ہیں؟
جواب: کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال: اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں ہے تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب: مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال: خلق اور تکوین کی صفتوں کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی ساری دنیا کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اور مکون یعنی وجود میں لانے والا ہے۔ سوال: ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق یعنی روزی دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی ساری صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی عدل بدل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: اسلامی عقیدوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 سال میں اترا، اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب: تینوں باتیں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے سارا قرآن مجید ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا۔ بس قرآن مجید کے ان دونوں آیتوں میں نزول سے مطلب پہلا نزول ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 سال میں نازل ہونے سے مطلب دوسرا نزول ہے کہ آسمان دنیا سے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہے۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی شروعات کہاں سے ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب: مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام غار ہرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی دن کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی شروعات کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرا، یہ لفظ سورۃ الق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ بس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی شروعات سورۃ الق کی ان شروع کی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضور فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ بس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور کے ارشاد اور حکم کے مطابق قائم کی ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بتاتے تھے؟ جواب: سورتوں کی تعداد، ان کی ابتدا اور انتہا، ہر سورت کی آیتوں کی تعداد، ہر آیت کی ابتدا اور انتہا، اور اسی طرح پورے قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ سوال: قرآن مجید کو اترے ہوئے 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم کچھ آسان دلیلیں بیان کیے دیتے ہیں۔
पहली दलील, कुरान मजीद का मुतवातिर होना यानी तवातुर के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक नकल होते चले आना। जो चीज़ तवातुर से साबित हो जाए उसका सबूत यकीनी और कतई होता है, उसमें किसी तरह शुबह और शक की गुंजाइश नहीं होती। सवाल, मुतवातिर और तवातुर के क्या माने हैं? जवाब, जिस बात के नकल करने वाले इस कसरत से हो कि उन सब का झूठ बोलना अक्ल के नज़दीक मुहाल हो, उस बात को मुतवातिर कहते हैं, और उस बात के इस तरह नकल होते हुए चले आने को तवातुर कहते हैं। बस कुरान मजीद को हुजूर के ज़माने से इतनी कसरत से लोग नकल करते और पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं कि कम से कम अक्ल वाला आदमी भी यकीन नहीं कर सकता कि इतने आदमी सब के सब झूठ बोलते होंगे। दूसरी दलील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान कुरान मजीद के हाफिज होते चले आए हैं, और आज भी दुनिया में मुसलमानों के लाखों बच्चे, जवान, बूढ़े ऐसे मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान मजीद महफूज है, और जिस किताब के नुज़ूल के वक्त से आज तक इतने हाफिज मौजूद रहे हों और उन्होंने अपने सीनों में इसकी हिफाजत की हो, उसके महफूज और असली होने में क्या शुबह हो सकता है। तीसरी दलील, खुद कुरान मजीद में हजरत रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी यकीनन हमने ही कुरान मजीद को उतारा है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। बस जबकि खुदा ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत अपने जिम्मे ली है और उसकी हिफाजत का वादा फरमाया है, तो जरूरी तौर पर साबित हो गया कि ये कुरान मजीद बाइना वही कुरान मजीद है जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, क्योंकि उसकी हिफाजत का वादा खुदा ताला ने फरमाया था। बस वह आज तक महफूज है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक महफूज रहेगा। चौथी दलील, कुरान मजीद ने अपने नुज़ूल के वक्त जो दावा किया था कि उस जैसा कलाम कोई शख्स नहीं बना सकता, यह दावा आज तक इस कुरान मजीद के बारे में सही रहा, क्योंकि जो कुरान मजीद आज मौजूद है उसका मिस्ल न कोई शख्स बना सका, न बनाने का दावा किया, न बना सकता है, न बना सकेगा। बस यह इस बात की खुली दलील है कि यह कुरान मजीद वही असली कुरान मजीद है जो हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। रिसालत। सवाल, कुरान मजीद में है व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, यानी कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें खुदा की तरफ से कोई डराने वाला न आया हो, और दूसरी जगह फरमाया है वलिकुल्लि कौमिन हाद, यानी हर कौम के लिए हिदायत करने वाला भेजा गया है। इन आयतों से मालूम होता है कि हर मुल्क और हर कौम में खुदा की तरफ से कोई पैगंबर भेजा गया है। तो क्या हिंदुस्तान में भी कोई पैगंबर आए थे? जवाब, हाँ। इन आयतों से बेशक यह बात साबित होती है कि हर कौम के लिए खुदा ने कोई हादी और डराने वाला भेजा है, और इसलिए मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी कोई नबी आए हों। सवाल, क्या यह कह सकते हैं कि हिंदुओं के पेशवा जैसे कृष्ण जी और रामचंद्र जी वगैरह खुदा के पैगंबर थे? जवाब, नहीं कह सकते, क्योंकि पैगंबरी एक खास ओहदा था जो खुदा की तरफ से उसके बरगुजीदा और खास बंदों को अता फरमाया जाता था। तो जब तक शरीयत से यह बात मालूम न हो कि यह खास ओहदा खुदा ताला ने फला शख्स को अता फरमाया था, उस वक्त तक हम भी नहीं कह सकते कि वह खुदा का नबी था। अगर हमने बिना शरीयत की दलील के सिर्फ अपनी राय से किसी शख्स को पैगंबर समझ लिया और फिर वाकई यह पैगंबर नहीं था, तो खुदा ताला के हुजूर में हमसे इस गलत अकीदे का मुआखिजा होगा। यूँ समझो कि अगर तुम सिर्फ अपने ख्याल से किसी शख्स को समझ लो कि वह बादशाह का नाइब यानी गवर्नर जनरल है और वह असल में गवर्नर जनरल न हो, तो तुम हुकूमत के नज़दीक मुजरिम होगे कि एक ऐसे शख्स को जिसे बादशाह ने गवर्नर जनरल नहीं बनाया है, तुमने गवर्नर जनरल मानकर बादशाह की तरफ एक गलत बात की निस्बत की। बस गुज़िश्ता लोगों में से हम खास तौर पर उन्हीं बुजुर्गों को पैगंबर कह सकते हैं जिनका पैगंबर होना शरीयत से साबित हो और कुरान मजीद या हदीस शरीफ में उनको पैगंबर बताया गया हो। हिंदुओं या और कौमों के पेशवाओं के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकते हैं कि अगर उनके अकीदे और अमल ठीक हों और उनकी तालीम आसमानी तालीम के खिलाफ न हो और उन्होंने खुदा की मखलूक की हिदायत और रहनुमाई का काम भी किया हो, तो मुमकिन है कि वे नबी हो। मगर ये कहना कि वे यकीनन नबी थे बेदलील बात और अटकल का तीर है। सवाल, हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदे रखना चाहिए? जवाब, नंबर 1, आप खुदा ताला के बंदे और एक इंसान और खुदा ताला के रसूल थे। नंबर 2, खुदा ताला के बाद आप सारी मखलूक से अफजल है। नंबर 3, आप गुनाहों से मासूम हैं। नंबर 4, आप पर खुदा ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। नंबर 5, आपको मेराज की रात में खुदा ताला ने आसमान पर बुलाया और जन्नत दोजख वगैरह की सैर कराई। नंबर 6, आपने खुदा ताला के हुक्म से बहुत से मौजज़े दिखाए। नंबर 7, आप खुदा ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। नंबर 8, आपके अखलाक व आदात निहायत आला दर्जे के थे। नंबर 9, आपको खुदा ताला ने बहुत सी गुजरी हुई और आने वाली
باتوں کا علم عطا فرمایا تھا جن کی آپ نے اپنی امت کو خبر دی۔ نمبر 10، آپ کو خدا تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان اور اس کی خاص صفت ہے۔ نمبر 11، آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہے آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ نمبر 12، آپ انسانوں اور جنوں سب کے رسول ہیں۔ نمبر 13، آپ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اسی وجہ سے حضور کو شفیع المذنبین کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ نمبر 14، آپ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے۔ نمبر 15، آپ کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، لیکن تعظیم سے مطلب وہی تعظیم ہے جو شریعت کے قاعدے کے موافق ہو، اور شریعت کے خلاف باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے۔ سوال، معصوم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب، معصوم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدن یا سہون واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سوال، حضور کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ جواب، حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے، وہ منامی معراجیں کہلاتی ہے کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح سارے نبیوں علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھی۔ سوال، شفاعت سے کیا مطلب ہے؟ جواب، شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سامنے گناہگار بندوں کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب سے حضور بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کے علاوہ اور نبی، اولیاء اور شہید وغیرہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن بنا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ سوال، کس طرح کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب، کفر اور شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں کا بیان۔ سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان اسے کہتے ہیں کہ نمبر 1 خدا تعالیٰ کو ماننا، نمبر 2 اس کی ساری صفتوں کو ماننا، نمبر 3 فرشتوں کو ماننا، نمبر 4 آسمانی کتابوں کو ماننا، نمبر 5 پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرنا یعنی سچا جاننا، نمبر 6 جو باتیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں ان کو سچا سمجھے، اور نمبر 7 زبان سے ان ساری باتوں کا اقرار کرے۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے، لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساکت ہو جاتا ہے، جیسے گونگے آدمی کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر ہے۔ سوال، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعمال صالحہ کے معنی ہیں نیک کام۔ جو عبادتیں اور نیک کام خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے مخلوق کو سکھائے ہیں اور بتائے ہیں، وہ سب اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہے؟ جواب، ہاں، ایمان کامل میں اعمال صالحہ داخل ہیں۔ اعمال صالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ سوال، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ جو بندگی کرے اسے عابد اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک خدا ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمارے ذمہ عبادت کرنا فرض ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کا حکم دیا ہے؟ جواب، آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی دونوں کو مکلف کہتے ہیں، اور فرشتے اور دنیا کی باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال، جن کون ہیں؟ جواب، جن بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف یعنی ہلکے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی خدا نے انہیں طاقت دی ہے۔ ان میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ سوال، عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 قربانی کرنا، نمبر 6 اعتکاف کرنا، نمبر 7 مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، نمبر 8 بری باتوں سے روکنا، نمبر 9 ماں باپ
استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا۔ نمبر 10 مسجد بنانا۔ نمبر 11 مدرسہ جاری کرنا۔ نمبر 12 دین کا علم پڑھنا۔ نمبر 13 دین کا علم پڑھانا۔ نمبر 14 دین کا علم پڑھنے والوں کی مدد کرنا۔ نمبر 15 خدا کے راستے میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا۔ نمبر 16 غریبوں کی ضرورت پوری کرنا۔ نمبر 17 بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 18 پیاسوں کو پانی پلانا۔ اور ان کے علاوہ سب ایسے کام جو خدا کے حکم اور مرضی کے موافق ہو سب عبادت میں داخل ہے، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ معصیت اور گناہ کا بیان۔ سوال معصیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا ہے۔ جس کام میں خدا تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی صفحات بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کفر اور شرک کا بیان۔ سوال کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ جیسے کوئی آدمی خدا تعالیٰ کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرے، یا 2-3 خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے انکار کرے، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کے بنیادی حکموں میں سے کسی حکم کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے، تو ان سب صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ سوال خدا تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کی 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور آگ کو پوجنے والے کی 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کی بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ سوال صفتوں میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب خدا کی صفت کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح صفت نہیں ہو سکتی۔ سوال شرک فی صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم کچھ قسموں کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1 شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح قدرت کی صفت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا نبی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں شرک ہے۔ نمبر 2 شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے علم کی صفت ثابت کرنا، جیسے یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرے ذرے کا انہیں علم ہے، یا ہمارے سب حالات کو جانتے ہیں، یا دور اور پاس کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3 شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت یا سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری ساری باتوں کو دور و پاس سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ نمبر 4 شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، جیسے پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ عصر کی نماز سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 5 شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، جیسے کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یعنی جس طرح نماز میں رکوع کرتے ہیں، یا کسی پیر پیغمبر ولی یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ سوال ان باتوں کے علاوہ اور بھی کام شرک ہیں یا نہیں؟ جواب ہاں، بہت سے ایسے کام ہیں ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت چھات کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبر پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو ضرورت پوری کرنے والا، مشکل آسان کرنے والا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ۔ بدعت کا بیان۔ کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟
कुफ्र और शिर्क के बाद बिदत बड़ा गुनाह है। बिदत उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी असल शरीयत से साबित न हो, यानी कुरान मजीद और हदीस शरीफ में उसका सबूत न मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, ताबईन और तबा ताबईन के ज़माने में उसका वजूद न हो और उसे दीन का काम समझकर किया या छोड़ा जाए। बिदत बहुत बुरी चीज़ है। हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदत को मरदूद फरमाया है और जो आदमी बिदत निकाले उसको दीन का ढाने वाला बताया है और फरमाया है कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली है। सवाल, बिदत के कुछ काम बताओ। जवाब, लोगों ने हजारों बिदतें निकाली है। कुछ बिदतें ये है: पक्की कब्र बनाना, कब्र पर गुंबद बनाना, धूमधाम से उर्स करना, कब्रों पर दिए जलाना, कब्र पर चादरें और गिलाफ डालना, मैयत के मकान पर खाने के लिए जमा होना, शादी में सेहरा बांधना, बद्धी पहनना और हर जायज या मुस्तहब काम में ऐसी शर्तें अपनी तरफ से लगाना जिनका शरीयत से सबूत न हो, बिदत है। बाकी गुनाहों का बयान। सवाल, कुफ्र, शिर्क और बिदत के अलावा और क्या क्या बातें गुनाह की है? जवाब, कुफ्र, शिर्क और बिदत के अलावा भी बहुत से गुनाह हैं, जैसे झूठ बोलना, नमाज न पढ़ना, रोजा न रखना, जकात न देना, माल और ताकत होते हुए भी हज न करना, शराब पीना, चोरी करना, जिना करना, गीबत करना, झूठी गवाही देना, किसी को नाहक मारना व सताना, चुगली खाना, धोखा देना, माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी करना, अपने घरों और कमरों में तस्वीरें लगाना, अमानत में खयानत करना, लोगों को हकीर और जलील समझना, जुआ खेलना, गाली देना, नाच देखना, सूद लेना और देना, दाढ़ी मुंडाना, टखनों से नीचे पैजामा, पतलून या लुंगी पहनना, फजूल खर्ची करना, खेल तमाशों, नाटकों, थिएटरों में जाना और इनके अलावा और भी बहुत से गुनाह हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे। सवाल, गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं? जवाब, जो कोई ऐसा गुनाह करे जिसमें कुफ्र या शिर्क पाया जाता हो वह मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर और मुशरिक हो जाता है, और जो कोई बिदत का काम करे तो वह मुसलमान तो रहता है लेकिन उसका इस्लाम और ईमान बहुत नाकिस हो जाता है और ऐसे आदमी को मुब्तदई और बिदअती कहते हैं। और जो कोई कुफ्र, शिर्क और बिदत के अलावा कोई कबीरा गुनाह करे वह भी मुसलमान तो है लेकिन नाकिस मुसलमान है, उसे फासिक कहते हैं। सवाल, अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो अजाब से बचने की क्या सूरत है? जवाब, तौबा कर लेने से खुदा ताला गुनाह माफ फरमा देता है। तौबा उसे कहते हैं कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा और परेशान हो और खुदा के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा करे कि ए अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, और दिल से अहद करे कि अब कभी गुनाह न करूंगा। याद रखो कि सिर्फ जुबान से तौबा तौबा कह लेना असली तौबा नहीं है। सवाल, क्या तौबा कर लेने से हर किस्म के गुनाह माफ हो सकते हैं? जवाब, जो गुनाह ऐसे हैं कि किसी बंदे का उसमें ताल्लुक नहीं, सिर्फ खुदा ताला का हक है कि वह नाफरमानी करने की वजह से सजा दे, ऐसे सब गुनाह तौबा से माफ हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क का गुनाह भी सच्ची तौबा से माफ हो जाता है। लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि उनमें किसी बंदे का ताल्लुक है, जैसे किसी यतीम का माल खा लिया या किसी पर तोहमत यानी इल्जाम लगाई या जुल्म किया, ऐसे गुनाहों को हुकूकुल इबाद कहते हैं। ये सिर्फ तौबा से माफ नहीं होते बल्कि उनकी माफी के लिए जरूरी है कि पहले उस आदमी का हक अदा करो या उससे माफ कराओ, उसके बाद खुदा के हुजूर में तौबा करो, जब मुआफी की उम्मीद हो सकती है। सवाल, तौबा किस वक्त कबूल होती है? जवाब, जब इंसान मरने लगे और अजाब के फरिश्ते उसके सामने आ जाए और हलक में दम आ जाए, उस वक्त उसकी तौबा मकबूल नहीं, और इस हालत से पहले पहले हर वक्त की तौबा मकबूल है। सवाल, अगर गुनहगार आदमी बगैर तौबा किए मर जाए तो जन्नत में जाएगा या नहीं? जवाब, हाँ, सिवाय काफिर और मुशरिक के बाकी सारे गुनहगार अपने गुनाहों की सजा पाकर जन्नत में जाएंगे। और यह भी मुमकिन है कि खुदा ताला कुफ्र और शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों को बगैर सजा दिए किसी की शफाअत से या बगैर शफाअत बख्श दे। सवाल, मैयत को दुनिया के अजीज, करीब, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह भी कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं या नहीं? जवाब, हाँ, मैयत को बदनी और माली इबादत का सवाब पहुंचता है। यानी जिंदा लोग अगर कोई नेक काम करे, जैसे कुरान शरीफ या दरूद शरीफ पढ़े, खुदा के रास्ते में सदका खैरात दे, किसी भूखे को खाना खिलाए, तो इन कामों का सवाब खुदा ताला की तरफ से उन्हें मिलेगा। लेकिन खुदा ताला ने अपनी रहमत से इतना भी इख्तियार दिया है कि अगर ये नेक काम करने वाले अपना सवाब किसी मैयत को पहुंचाना चाहें तो खुदा ताला से दुआ करें, या अल्लाह इस काम का सवाब मैंने फला आदमी को बख्शा, तो अल्लाह ताला उस मैयत को वह सवाब पहुंचा देता है। सवाब पहुंचाने के लिए किसी खास चीज या खास वक्त या खास सूरत की अपनी तरफ से तखसीस न करनी चाहिए, यानी यह समझना कि फला वक्त या फला चीज का ही सवाब पहुंचेगा, बल्कि जो चीज जिस वक्त अपने पास हो उसे खुदा के लिए किसी मुस्तहिक को देकर उसका सवाब बख्श
देना चाहिए। रस्म की पाबंदी और दिखावे और नाम और शोहरत के लिए बड़ी बड़ी दावतें करना या अपनी ताकत से ज्यादा कर्ज उधार लेकर रस्म पूरी करना बहुत बुरा है। तालीमुल इस्लाम हिस्सा 4 का दूसरा शोबा, तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरात के कुछ हुक्मों का बयान। सवाल, अगर फज्र, मगरिब और इशा की नमाज अकेले पढ़ें तो जहर करना यानी ऊंची आवाज से पढ़ना वाजिब है या नहीं? जवाब, वाजिब तो नहीं मगर आवाज से पढ़ना अफजल है। सवाल, अगर ये नमाजें कजा पढ़े तो क्या हुक्म है? जवाब, कजा में इमाम को जहर यानी ऊंची आवाज से ही पढ़ना चाहिए और मुनफरिद को इख्तियार है, चाहे आवाज से पढ़े चाहे आहिस्ता। सवाल, फर्ज नमाजों में कितनी किरात मसनून है? जवाब, सफर में हो तो इख्तियार है कि सूरत फातिहा के बाद जो सूरत चाहे पढ़ ले, लेकिन इकामत में किरात की खास मिकदार सुन्नत है। सवाल, इकामत की हालत में कितनी किरात मसनून है? जवाब, इकामत की हालत में फज्र और जोहर की नमाज में तिवाले मुफस्सल पढ़ना और असर और इशा की नमाज में औसाते मुफस्सल पढ़ना और मगरिब की नमाज में किसारे मुफस्सल पढ़ना सुन्नत है। सवाल, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल और किसारे मुफस्सल किसे कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद के 26वें पारे की सूरत हुजरात से सूरत बुरूज तक की सूरतों को तिवाले मुफस्सल कहते हैं और सूरत तारीख से सूरत लम यकुन तक की सूरतों को औसाते मुफस्सल कहते हैं और सूरत इजाजुल जिलतिल से सूर्य नास यानी कुरान मजीद के आखिर तक की सूरतों को किसारे मुफस्सल कहते हैं। सवाल, यह मसनून किरत इमाम के लिए है या मुनफरिद के लिए? जवाब, इमाम और मुनफरिद दोनों के लिए यह किरत मसनून है। सवाल, अगर इकामत की हालत में किसी जरूरत से मसनून किरत छोड़ दे तो क्या हुक्म है? जवाब, जायज है। सवाल, क्या किसी नमाज में कोई खास सूरत इस तरह भी मुकर्रर है कि उसके सिवा दूसरी सूरत जायज न हो? जवाब, किसी नमाज के लिए कोई सूरत इस तरह मुकर्रर नहीं। शरीयत ने आसानी के लिए हर जगह से कुरान मजीद पढ़ने की इजाजत दी है, बस अपनी तरफ से मुकर्रर कर लेना शरीयत के खिलाफ है। सवाल, फज्र की सुन्नतों में किरात मसनून क्या है? जवाब, ज्यादातर हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की सुन्नतों की पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। सवाल, वितर की नमाज की मसनून किरत क्या है? जवाब, पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना हुजूर से साबित है। जमात और इमामत का बयान। सवाल, इमामत से क्या मुराद है? जवाब, इमामत के माने सरदार होना। नमाज में जो आदमी सारी जमात का सरदार हो और सब मुक्तदी उसकी ताबेदारी करे उसे इमाम कहते हैं। सवाल, जमात के क्या माने हैं? जवाब, जमात मिलकर नमाज पढ़ने को कहते हैं जिसमें एक इमाम होता है और सब मुक्तदी होते हैं। सवाल, जमात फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? जवाब, जमात सुन्नत मुअक्किदा है, इसकी बहुत ताकीद है। कुछ आलिमों ने तो इसे फर्ज और वाजिब भी कहा है और इसमें शक नहीं कि जमात में बहुत फायदे हैं। सवाल, जमात से नमाज पढ़ने में क्या फायदे हैं? जवाब, नंबर 1, एक नमाज पर 27 नमाजों का सवाब मिलना। नंबर 2, पांचों वक्त मुसलमानों का आपस में मिलना। नंबर 3, इसकी वजह से आपस में इत्तिफाक और मोहब्बत पैदा होना। नंबर 4, दूसरों को देखकर इबादत का शौक और रगबत पैदा होना। नंबर 5, नमाज में दिल लगना। नंबर 6, जमात में बुजुर्ग और नेक लोगों की बरकत से गुनहगारों की नमाज का भी कबूल हो जाना। नंबर 7, नावाकिफों को वाकिफ लोगों से मसले पूछने में आसानी होना। नंबर 8, हाजतमंदों और गरीबों का हाल मालूम होते रहना। नंबर 9, एक खास इबादत यानी नमाज की शान जाहिर होना। इनके सिवा और भी बहुत से फायदे हैं। सवाल, किन लोगों को जमात के साथ नमाज में न जाने की इजाज़त है? जवाब, औरतें, नाबालिग बच्चे, बीमार की खिदमत करने वाले, लूले, लंगड़े, अपाहज, कटे हुए पाँव वाले, बहुत बूढ़े, अंधे, इन सब के जिम्मे जमात में हाजिर होना लाजिम यानी जरूरी नहीं। सवाल, वे क्या उज्र हैं जिनसे अच्छे खासे आदमी को जमात की नमाज में न आना जायज हो जाता है? जवाब, जोर की बारिश, रास्ते में ज्यादा कीचड़, बहुत जारा, रात में आंधी, सफर जैसे रेल या जहाज की रवानगी का वक्त करीब आ जाना, पाखाना पेशाब की हाजत होना, ज्यादा भूख लगने की हालत में खाने का सामने आ जाना, इन उजरों से जमात की नमाज की हाजिरी की ताकीद जाती रहती है।
سوال، کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے؟ جواب، ساری فرض نمازوں اور دونوں عیدوں کی نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں وتر کی نماز کی جماعت مستحب ہے۔ سوال، کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب، کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہے، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سوال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے، بچوں کو پیچھے کھڑا کرے۔ بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ سوال، اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال، امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب، پہلے عالم یعنی وہ آدمی جو نماز کے مسئلوں سے اچھی طرح واقف ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو۔ اس کے بعد جو خوش خلق اور ذاتی شرافت رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو۔ اس کے بعد جو خاندانی شرافت رکھتا ہو۔ سوال، اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی آدمی آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب، معین امام اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی آدمی معین امام سے زیادہ افضل ہو۔ سوال، کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب، نمبر 1 بدعتی، نمبر 2 فاسق، نمبر 3 جاہل غلام، نمبر 4 جاہل گنوار، نمبر 5 احتیاط نہ کرنے والے اندھے، نمبر 6 جاہل ولدوج جنا یعنی جو بچہ جنا سے پیدا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا آدمی عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو، اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، اور ولدوج جنا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے افضل کوئی اور آدمی موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ سوال، کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب، نمبر 1 دیوانے، نمبر 2 نشہ کرنے والے، نمبر 3 کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوتی، نمبر 4 نابالغ کے پیچھے بالغوں کی، نمبر 5 عورتوں کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نمبر 6 جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، نمبر 7 جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہیں اس کی نماز ایسے آدمی کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہوتی، اور نمبر 8 جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، نمبر 9 فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض جیسے جوہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض جیسے عصر پڑھنے والوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سوال، نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت یعنی نشانی بالغ ہونے کی ظاہر نہ ہو اس کے پیچھے تراویح اور فجر نماز جائز ہے۔ نماز کے مفسدات کا بیان۔ سوال، نماز کے مفسدات کس کو کہتے ہیں؟ جواب، نماز کے مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال، نماز کے مفسدات کیا کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 نماز میں کلام یعنی بات کرنا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 سلام کرنا یعنی کسی آدمی کو سلام کرنے کے ارادے سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی آدمی کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4 کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا۔ نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن مجید پڑھنے میں کوئی بڑی غلطی کرنا۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جن سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ آدمی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10 کھانا پینا ارادے سے ہو یا بھولے سے۔ نمبر 11 دوست
सफ़ों की मिकदार के बराबर चलना। नंबर 12 किबले की तरफ से बिना मजबूरी सीना फेर लेना। नंबर 13 नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 14 सतर खुल जाने की हालत में एक रुकन की मिकदार ठहरना। नंबर 15 दुआ में ऐसी चीज मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, जैसे या अल्लाह मुझे आज 100 रुपए दे दे। नंबर 16 दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में हुरूफ जाहिर हो जाएं। नंबर 17 बालिग आदमी का नमाज में कहकहा मार कर या आवाज से हंसना। नंबर 18 इमाम से आगे बढ़ जाना वगैरह। नमाज के मकरूहात का बयान। सवाल नमाज में कितनी चीजें मकरूह हैं? जवाब सदल यानी कपड़े को लटकाना, जैसे चादर सर पर डालकर उसके दोनों किनारे लटका देना, या अचकन या चोगा वगैरह उसके की आस्तीनों में हाथ डाले जाएं, कंधों पर डाल लेना। नंबर 2 कपड़े को मिट्टी से बचाने के लिए हाथ से रोकना या समेटना। नंबर 3 अपने कपड़ों या बदन से खेलना। नंबर 4 मामूली कपड़ों में जिन्हें पहनकर मजमा में जाना पसंद नहीं किया जाता नमाज पढ़ना। नंबर 5 मुंह में रुपया या पैसा या और कोई चीज रखकर नमाज पढ़ना जिसकी वजह से किरात करने से मजबूर न रहे, और अगर किरात से मजबूरी हो जाए तो बिल्कुल नमाज न होगी। नंबर 6 सुस्ती और बेपरवाही की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना। नंबर 7 पाखाना या पेशाब की हाजत होने की हालत में नमाज पढ़ना। नंबर 8 बालों को सर पर जमा करके चुट्टा बांधना। नंबर 9 कंकरियों को हटाना, लेकिन अगर सजदा करना मुश्किल हो तो एक बार हटाने में हर्ज नहीं। नंबर 10 उंगलियां चटखाना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना। नंबर 11 कमर या कोख या कुल्हे पर हाथ रखना। नंबर 12 किबले की तरफ से मुंह फेर कर या सिर्फ निगाह से इधर उधर देखना। नंबर 13 कुत्ते की तरह बैठना, यानी रानें खड़ी करके बैठना और रानों को पेट से और घुटनों को सीने से मिला लेना और हाथों को जमीन पर रख लेना। नंबर 14 सजदे में दोनों कलाइयों को जमीन पर बिछा लेना मर्द के लिए मकरूह है। नंबर 15 किसी ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुंह किए बैठा हो। नंबर 16 हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। नंबर 17 बिना मजबूरी 4 जानों या आलती पालती मारकर बैठना। नंबर 18 इरादा करके जमाई लेना या रोक सकने की हालत में न रोकना। नंबर 19 आंखों को बंद करना, लेकिन अगर नमाज में दिल लगने के लिए बंद करे तो मकरूह नहीं। नंबर 20 इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, लेकिन अगर कदम मेहराब से बाहर हो तो मकरूह नहीं। अकेले इमाम का एक हाथ ऊंची जगह पर खड़ा होना, और अगर उसके साथ कुछ मुक्तदी भी हो तो मकरूह नहीं। नंबर 21 ऐसी सफ के पीछे अकेले खड़ा होना जिसमें जगह खाली हो। नंबर 22 किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 23 ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि नमाजी के सर के ऊपर या उसके सामने या दाईं बाईं तरफ या सजदे की जगह तस्वीर हो। नंबर 24 आयतें या सूरतें या तस्बीहें उंगलियों पर गिनना। नंबर 25 चादर या कोई और कपड़ा इस तरह लपेट कर नमाज पढ़ना कि जल्दी से हाथ न निकल सके। नंबर 26 नमाज में अंगड़ाई लेना यानी सुस्ती उतारना। नंबर 7 अमामा के पेज पर सजदा करना। नंबर 8 सुन्नत के खिलाफ नमाज में कोई काम करना। वितर की नमाज का बयान। सवाल वितर की नमाज वाजिब है या सुन्नत? जवाब वितर की नमाज वाजिब है, उसके पढ़ने की ताकीद फर्ज नमाजों के बराबर है, और छूट जाए तो कजा पढ़ना वाजिब है, और बिना मजबूरी जानबूझकर छोड़ना बड़ा गुनाह है। सवाल वितर की नमाज में कितनी रकातें हैं? जवाब वितर की नमाज में 3 रकातें हैं। 2 रकातें पढ़कर कादा किया जाता है और अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाते हैं, फिर 1 रकात पढ़कर कादा करते हैं और अत्तहियात और दरूद शरीफ दुआ पढ़कर सलाम फेरते हैं। सवाल वितर की नमाज में दूसरी नमाजों से क्या फर्क है? जवाब इसकी तीसरी रकात में दुआए कनूत पढ़ी जाती है। इसकी तरकीब यह है कि तीसरी रकात में सूरत फातिहा और सूरत से फारिग होकर अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ कानों तक उठाए और फिर हाथ बांध कर दुआए कनूत पढ़े और रुकू में जाए और बाकी नमाज कायदे के मुताबिक पूरी करे। सवाल दुआए कनूत जोर से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता? जवाब इमाम हो या मुनफरिद सबको दुआए कनूत आहिस्ता पढ़नी चाहिए। जवाब दुआए कनूत याद न हो तो क्या करे? जवाब कोई और दुआ जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ लेनी चाहिए। सवाल अगर मुक्तदी ने पूरी दुआए कनूत नहीं पढ़ी थी कि इमाम ने रुकू कर दिया तो मुक्तदी क्या करे? जवाब दुआए कनूत छोड़ दे और रुकू में चला जाए। सुन्नत और नफिल नमाजों का बयान। सवाल कितनी नमाजें सुन्नत मुअक्किदा हैं? जवाब नंबर 1 2 रकातें फज्र की नमाज के फर्जों से पहले। नंबर 2 4 रकातें एक सलाम से जोहर और जुमे के फर्जों से पहले। नंबर 3 2 रकातें जोहर की नमाज के फर्जों के बाद। नंबर 4 4 रकातें एक सलाम से जुमे की नमाज के बाद। नंबर 5 2 रकातें मगरिब के फर्जों के बाद सुन्नत मुअक्किदा है। नंबर 7 रमजान शरीफ
में तरावीह की नमाज की 20 रकातें सुन्नत मुअक्किदा है। सवाल, कितनी नमाजें सुन्नत गैर मुअक्किदा है? जवाब, नंबर 1 असर की नमाज से पहले 4 रकातें, नंबर 2 इशा की सुन्नत मुअक्किदा के बाद 2 रकातें, नंबर 3 मगरिब की सुन्नत मुअक्किदा के बाद 6 रकातें, नंबर 4 जुमा के बाद की सुन्नत मुअक्किदा के बाद 2 रकातें, नंबर 5 तहियतुल वजू की 2 रकातें, नंबर 6 तहियतुल मस्जिद की 2 रकातें, नंबर 7 चाश्त की नमाज की 4 या 8 रकातें, नंबर 8 वितर की नमाज के बाद 2 रकातें, नंबर 9 तहज्जुद की नमाज की 4 या 6 या 8 रकातें, नंबर 10 सलातुल तस्बीह, नंबर 11 इस्तिखारे की नमाज, नंबर 12 तौबा की नमाज, नंबर 13 हाजत की नमाज वगैरह। ये सब नमाजें सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं। सवाल, सुन्नतें घर में पढ़ना ज्यादा अच्छा है या मस्जिद में? जवाब, सब सुन्नतें और नफिल नमाजें घर में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, सिवाय कुछ सुन्नतों और नफलों के कि इनको मस्जिद में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, जैसे तरावीह की नमाज, तहियतुल मस्जिद, सूरज ग्रहण की नमाज वगैरह। सवाल, नफिल नमाज किस किस वक्त पढ़ना मकरूह है? जवाब, नंबर 1 सुबह सादिक होने के बाद फजर की 2 रकात सुन्नतों के अलावा फर्जों से पहले, नंबर 2 फजर के फर्जों के बाद सूरज निकलने से पहले नफिल नमाज मकरूह है, नंबर 3 असर के फर्जों के बाद सूरज का रंग फीका पड़ने से पहले पहले नफिल नमाज मकरूह है, लेकिन इन तीनों वक्तों में फर्ज नमाज की कजा और वाजिब नमाज की कजा और जनाजे की नमाज और तिलावत का सजदा बिला कराहत जायज है। नंबर 4 सूरज निकलना शुरू होने से 1 नेजा ऊंचा होने तक, नंबर 5 ठीक दोपहर के वक्त, नंबर 6 सूरज का रंग फीका हो जाने से छुप जाने तक हर नमाज मकरूह है। हाँ, अगर उसी दिन की असर की नमाज न पढ़ी हो तो उसे सूरज मुतगय्यर होने और छुपने की हालत में भी पढ़ लेना जायज है। इसी तरह खुतबे के वक्त सुन्नत और नफिल नमाज मकरूह है। सवाल, सूरज के मुतगय्यर होने से क्या मतलब है? जवाब, सूरज लाल टिकिया की तरह हो जाए और उस पर नजर ठहरने लगे तो समझो कि सूरज मुतगय्यर हो गया। तरावीह की नमाज का बयान। सवाल, तरावीह की नमाज सुन्नत है या नफिल? जवाब, तरावीह की नमाज मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मुअक्किदा है और जमात से पढ़ना सुन्नत किफाया है। यानी अगर मोहल्ले की मस्जिद में तरावीह की नमाज जमात से पढ़ी जाए और कोई आदमी घर में अकेला पढ़ ले तो गुनहगार न होगा, लेकिन अगर तमाम मोहल्ले वाले जमात से न पढ़े तो सब गुनहगार होंगे। सवाल, तरावीह की नमाज का वक्त क्या है? जवाब, तरावीह की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर तक है। वितर की नमाज से पहले भी और उसके बाद भी तरावीह का वक्त है, लेकिन तरावीह की नमाज वितर से पहले पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी शख्स की तरावीह की कुछ रकातें रह गई हो और इमाम वितर पढ़ने लगे तो यह शख्स इमाम के साथ वितर में शरीक हो जाए और वितर के बाद अपनी तरावीह की छूटी हुई रकातें पूरी कर ले तो जायज है। सवाल, तरावीह की नमाज की कितनी रकातें हैं, उनकी गिनती और कैफियत बयान करो। जवाब, 20 रकातें 10 सलामों के साथ मसनून है, यानी 2-2 रकातों की नियत करे और हर तरावीह यानी 4 रकातों के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना मुस्तहब है। सवाल, जितनी देर आराम कर लेने के लिए बैठे तो खामोश रहे या कुछ पढ़े? जवाब, इख्तियार है, चाहे खामोश रहे या कुरान आहिस्ता आहिस्ता पढ़े या तस्बीह पढ़ ले या अकेले अकेले नमाज नफिल पढ़ लें। सवाल, नमाज तरावीह में कुरान मजीद खत्म करना कैसा है? जवाब, पूरे महीने में 1 बार कुरान मजीद खत्म करना सुन्नत है और 2 बार खत्म करना अफजल है और 3 बार खत्म करने की फजीलत उस वक्त है कि मुक्तदियों को परेशानी न हो। हाँ, 1 बार खत्म करने में लोगों की सुस्ती का लिहाज न किया जाए। सवाल, तरावीह की नमाज बैठकर पढ़ना कैसा है? जवाब, खड़े होने की ताकत होते हुए बैठकर तरावीह पढ़ना मकरूह है। सवाल, कुछ लोग रकात के शुरू से शरीक नहीं होते, जब इमाम रुकू में जाने लगता है तो शरीक हो जाते हैं। जवाब, मकरूह है, शुरू रकात से शरीक होना चाहिए। सवाल, अगर किसी शख्स को फर्ज की नमाज जमात से नहीं मिली तो उसे फर्ज अकेले पढ़कर तरावीह की जमात में शरीक होना जायज है या नहीं? जवाब, जायज है। नमाजों को कजा पढ़ने का बयान। सवाल, अदा और कजा किसे कहते हैं? जवाब, अदा उसे कहते हैं कि किसी इबादत को उसके बताए गए वक्त पर पूरा कर लिया जाए और कजा उसे कहते हैं कि किसी फर्ज या वाजिब को उसके मुकर्रर किए हुए वक्त गुजर जाने के बाद किया जाए। जैसे जोहर की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ ली तो अदा कहलाएगी और जोहर का वक्त निकल जाने के बाद पढ़ी तो कजा समझी जाएगी। सवाल, कजा किन किन नमाजों की वाजिब होती है? जवाब, सब फर्ज नमाजों की कजा फर्ज और वाजिब की कजा वाजिब है और कुछ सुन्नतों की कजा सुन्नत है। सवाल,
किसी फर्ज या वाजिब को वक्त पर अदा न करना और कजा कर देना कैसा है? जवाब, इरादे से और बिना मजबूरी किसी फर्ज या वाजिब या सुन्नत मुअक्किदा की उसके वक्त पर अदा न करना गुनाह है। फर्ज और वाजिब को वक्त पर अदा न करने का गुनाह बहुत बड़ा है, उसके बाद सुन्नत का। हाँ, अगर भूल कर कजा हो जाए, जैसे नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त आंख न खुली, सोता रह गया, तो गुनाह नहीं। सवाल, फर्ज या वाजिब नमाज कजा हो जाए तो किस वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब, जिस वक्त याद आ जाए या जागे फौरन पढ़ ले, देर करना गुनाह है। हाँ, मकरूह वक्त में याद आए या जागे तो मकरूह वक्त निकल जाने के बाद पढ़े। सवाल, कजा नमाज की नियत किस तरह करनी चाहिए? जवाब, कजा नमाज की नियत इस तरह करनी चाहिए कि मैं फला दिन की फज्र की या जोहर की नमाज कजा पढ़ता हूँ। सिर्फ यह नियत कर लेना कि जोहर या फज्र की कजा पढ़ता हूँ काफी नहीं है। सवाल, अगर किसी के जिम्मे बहुत सी नमाजें कजा हो और उसे दिन याद न हो, जैसे उसने महीने 2 महीने बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी और उसे यह तो मालूम है कि मेरे ऊपर फज्र की जैसे कि 30 नमाजें और इतनी ही जोहर वगैरह की नमाजें हैं, लेकिन उसे महीना याद नहीं कि किस महीने की नमाजें छूटी थी, तो यह नियत किस तरह करें? जवाब, ऐसी सूरत में जब किसी नमाज जैसे फज्र की कजा करे तो इस तरह नियत करे कि मेरे जिम्मे जितनी फज्र की नमाजें बाकी है उनमें से पहली फज्र की नमाज पढ़ता हूँ या उनमें से आखिरी फज्र की नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह जो नमाज कजा करे उसकी नियत इसी तरीके से करनी चाहिए। सवाल, कजा नमाज मस्जिद में पढ़ना बेहतर है या घर में? जवाब, अगर अकेले आदमी की नमाज कजा हो तो घर में पढ़ना बेहतर है और मस्जिद में पढ़ ले तो भी हर्ज नहीं, लेकिन किसी से यह न कहे कि मैंने यह नमाज कजा पढ़ी है, क्योंकि अपनी कजा नमाजों का दूसरे से जिक्र करना मकरूह है। सवाल, वे सुन्नतें कौन सी है जिनकी कजा पढ़ना सुन्नत है? जवाब, फज्र की सुन्नतें अगर फर्जों के साथ कजा हो जाए तो सूरज ढलने से पहले उनको भी फर्जों समेत कजा पढ़ लेना चाहिए और जवाल के बाद पढ़े तो सिर्फ फर्जों की कजा करे, और अगर सिर्फ सुन्नतें छूट गई तो सुन्नतों की कजा नहीं। सूरज निकलने से पहले पढ़ना तो मकरूह है और सूरज निकलने के बाद पढ़ना मकरूह तो नहीं, मगर वे सुन्नतें न होगी, नफिल हो जाएंगी। सवाल, जोहर की 4 सुन्नतें अगर फर्ज से पहले न पढ़ी गई तो उनका क्या हुक्म है? जवाब, जोहर और जुमे की सुन्नतें अगर फर्ज से पहले नहीं पढ़ी तो फर्ज के बाद पढ़ ले और फर्ज के बाद 2 सुन्नतों से पहले या उनके बाद दोनों तरह पढ़ने की गुंजाइश है। ज्यादा अच्छा यह है कि 2 सुन्नतों के बाद पढ़े। मुदरिक, मसबूक, लाहिक का बयान। सवाल, मुदरिक किसे कहते हैं? जवाब, जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज मिली हो, यानी पहली रकात से शरीक हुआ हो, आखिर तक साथ रहा हो, उसे मुदरिक कहते हैं। सवाल, मसबूक किसे कहते हैं? जवाब, मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ एक या कई रकातें न मिली हों। सवाल, लाहिक किसे कहते हैं? जवाब, लाहिक उस शख्स को कहते हैं जिसके इमाम के साथ शरीक होने के बाद एक या कई रकातें जाती रही हो, जैसे एक शख्स इमाम के साथ शरीक हुआ लेकिन कादा में बैठे बैठे सो गया और इतनी देर सोता रहा कि इमाम ने 1 या 2 रकातें और पढ़ ली। सवाल, मसबूक अपनी छूटी हुई नमाज किस तरह और किस वक्त पूरी करे? जवाब, इमाम के साथ आखिर नमाज तक शरीक रहे, जब इमाम सलाम फेरे तो मसबूक उसके साथ सलाम न फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और छूटी हुई रकतों को इस तरह अदा करे कि जैसे उसने नमाज अभी शुरू की है। जैसे कि जब तुम्हारी सिर्फ 1 रकात छूटी हो तो इमाम के सलाम के बाद इस तरह पढ़ो कि पहले सना और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ो, फिर कोई और सूरत मिलाओ, फिर कायदे के मुताबिक रकात पूरी करके कायदा करो और सलाम फेरो। यह तरीका हर नमाज की छूटी हुई रकात पूरी करने का है। और जब तुम्हारी जोहर या असर या फज्र की 2 रकातें रह गई हों तो पहली रकात में सना और ताऊज और तस्मिया के बाद सूरत फातिहा और सूरत, और दूसरी रकात में फातिहा और सूरत पढ़कर रुकू सजदे करके कायदा करो और सलाम फेरो। और अगर जोहर या असर या इशा की सिर्फ 1 रकात इमाम के साथ मिली तो अपनी 3 रकातें इस तरह पूरी करो कि पहली रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कायदा करो और फिर 1 रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़ो, फिर 1 रकात में सिर्फ फातिहा पढ़कर रकात पूरी करो और सलाम फेरो। और अगर मगरिब की 1 रकात इमाम के साथ मिली हो तो 1 रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कायदा करो, फिर दूसरी रकात भी फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कायदा करो और सलाम फेरो। यानी जब नमाज की सिर्फ 1 रकात इमाम के साथ मिली हो तो अपनी नमाज में 1 रकात के बाद कायदा करना चाहिए, चाहे किसी वक्त की नमाज हो। सवाल, अगर मसबूक इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो गया और इमाम ने सजदा सहव किया तो मसबूक क्या करे? जवाब, लौट आए और इमाम के साथ सजदा सहव में शरीक हो जाए। सवाल, अगर मसबूक ने भूले से इमाम के साथ खुद भी सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फेरा तो मसबूक के
کے ذمے سجدہ سہو نہیں اور نماز پوری کر لے، اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سوال: لاحق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جواب: لاحق کی جو رکعت کسی مجبوری جیسے سو جانے کی وجہ سے رہ گئی ہو تو جس وقت وہ جاگے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز امام کا ساتھ چھوڑ کر پڑھ لے، اور اس طرح پڑھے جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی قرات نہ کرے، اور جب چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لے تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لے، اور امام نماز ختم کر چکا ہو تو باقی نماز بھی اسی طرح پوری کرے جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اس حالت میں اگر اسے کوئی بھول ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ کچھ نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے، سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر دوبارہ اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: کچھ عالموں نے اسے احتیاط کے لیے پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد، درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے، اس لیے پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا سب نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم ایک جیسا ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے مطابق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے، اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1 کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، نمبر 2 واجب میں دیر ہو جانے سے، نمبر 3 کسی فرض میں دیر ہو جانے سے، نمبر 4 کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، نمبر 5 کسی فرض کو 2 بار کر دینے سے جیسے 2 رکوع کر لیے، اور نمبر 6 کسی واجب کی حالت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ارادے سے کی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ارادے سے کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان پورا نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب: صرف ایک بار 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا کیا عدل بدل ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1 فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جانے سے، نمبر 2 انہی ساری رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو 2 بار پڑھے جانے سے، نمبر 3 سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھے جانے سے، نمبر 4 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھول سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر بھول سے نماز کے حصوں کو ادا نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھول سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قاعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1 2 بار رکوع کر لینے سے، نمبر 2 3 سجدے کر لینے سے، نمبر 3 پہلا قعدہ یا آخری قعدہ میں تشہد چھوٹ جانے سے، نمبر 4 پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد
तक दरूद पढ़ने से या इतनी देर खामोश बैठे रहने से। नंबर 5, जहरी यानी जो नमाजें ऊंची आवाज से पढ़ी जाती है उन नमाजों में इमाम के आहिस्ता पढ़ने से। नंबर 6, सिर्री यानी जो नमाजें आहिस्ता आवाज से पढ़ी जाती है उन नमाजों में इमाम के जहर करने से यानी आवाज से पढ़ने से सजदा सहव वाजिब होता है, इस शर्त के साथ कि ये सारी बातें भूल से हुई हो। सवाल, अगर इमाम के पीछे मुक्तदी से कुछ सहव हो जाए तो क्या करे? जवाब, मुक्तदी के जिम्मे अपने सहव से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। सवाल, मसबूक को अपनी बाकी नमाज पूरी करने में सहव हो तो क्या करे? जवाब, इस सूरत में अपनी नमाज के आखिरी कादा में सजदा सहव करना उस पर वाजिब है। तिलावत के सजदे का बयान। सवाल, सजदा तिलावत किसे कहते हैं? जवाब, तिलावत के माने पढ़ने के हैं। कुरान शरीफ में कुछ जगहें ऐसी है जिनको पढ़ने या किसी को पढ़ते हुए सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। सवाल, वे कितने जगहें हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा करना पड़ता है? जवाब, सारे कुरान मजीद में 14 जगहें हैं जिनको 14 सजदे भी कहते हैं। सवाल, अगर नमाज के बाहर सजदे की आयत पढ़े तो किस वक्त और किस तरह सजदा करे? जवाब, ज्यादा अच्छा तो यही है कि जिस वक्त सजदे की आयत पढ़ी है उसी वक्त सजदा कर ले, लेकिन अगर उस वक्त न किया जब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ज्यादा देर करना मकरूह है। और नमाज से बाहर सजदा करने का ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि खड़े होकर तकबीर कहता हुआ सजदा करे और फिर तकबीर कहता हुआ उठ खड़ा हो। लेकिन अगर बैठे ही से सजदा में गया और सजदे से उठकर बैठ गया जब भी सजदा अदा हो गया। सवाल, सजदा तिलावत करने के लिए क्या शर्तें हैं? जवाब, जो शर्तें नमाज की है वही सजदा तिलावत यानी नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर ढकना, नंबर 5 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 6 सजदा तिलावत की नियत करना। सवाल, सजदा तिलावत किन चीजों से टूट जाता है? जवाब, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है उन्हीं से सजदा तिलावत भी टूट जाता है। सवाल, अगर सजदे की आयत 2 या ज्यादा बार पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर सजदे की कोई खास आयत एक जगह में 2 या ज्यादा बार पढ़ी या सुनी तो एक ही सजदा वाजिब होता है। सवाल, अगर एक जगह सजदे की 2 आयतें पढ़ी या एक आयत 2 अलग अलग जगह पढ़ी तो क्या हुक्म है? जवाब, एक जगह जितनी अलग अलग सजदों की आयतें पढ़ी या एक आयत जितनी जगहों में 2 बार पढ़ी है उतने सजदे वाजिब होंगे। सवाल, अगर कोई आदमी कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त आगे पीछे से पढ़ ले और सिर्फ सजदे की आयत छोड़ दे तो कैसा है? जवाब, ऐसा करना मकरूह है। सवाल, अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है कि वहाँ और लोग भी बैठे हैं तो वह सजदे की आयत चुपके चुपके पढ़ ले और लोग न सुने तो कैसा है? जवाब, जायज है, बल्कि ज्यादा अच्छा यही है कि चुपके से पढ़ें। बीमार की नमाज का बयान। सवाल, बीमार के लिए किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज होता है? जवाब, जबकि बीमार में बिल्कुल खड़े होने की ताकत न हो या खड़े होने से बड़ी तकलीफ होती हो या मर्ज के बढ़ जाने का डर हो या सर में चक्कर आकर गिर जाने का खतरा हो या खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकता तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है। फिर अगर रुकू सजदा कर सकता है तो रुकू सजदे के साथ और नहीं कर सकता तो रुकू सजदे के इशारों से नमाज पढ़ ले। रुकू और सजदे के इशारे सर झुकाकर करे और रुकू के इशारे से सजदे के इशारे में सर को ज्यादा झुकाए। सवाल, अगर कोई आदमी पूरा कयाम नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर खड़ा हो सकता है उसका क्या हुक्म है? जवाब, उस पर इतनी देर खड़ा होना जरूरी है। सवाल, अगर मरीज में बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत न हो तो क्या करे? जवाब, लेटे लेटे नमाज पढ़ ले। लेट कर नमाज पढ़ने की सूरत यह है कि चित लेटे और पाँव किबले की तरफ करे लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रख कर थोड़ा ऊंचा कर ले और रुकू सजदे के लिए सर झुकाकर इशारे से नमाज पढ़े। यह तरीका तो ज्यादा अच्छा है और जायज यह भी है कि शुमाल की तरफ सर करके दाएं करवट पर या दक्खन की तरफ सर करके बाएं करवट पर लेटे और इशारे से नमाज पढ़ ले। इन दोनों हालतों में दाएं करवट पर लेटना ज्यादा अच्छा है। सवाल, अगर बीमार में सर से इशारा करने की भी ताकत न हो तो क्या हुक्म है? जवाब, जब सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज न पढ़े। फिर अगर एक रात दिन से ज्यादा उसकी यही हालत रही तो छूटी हुई नमाजों की कजा भी उसके जिम्मे नहीं। हाँ, अगर एक रात दिन या इससे कम में उससे सर से इशारा करने की भी ताकत आ गई तो छूटी हुई नमाजों की जो 5 नमाजों या इससे कम होगी कजा उसके जिम्मे लाजिम होगी। मुसाफिर की नमाज का बयान। सवाल, कितनी दूर के सफर का इरादा करने से आदमी मुसाफिर होता है? जवाब, शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं जो इतनी दूर जाने का इरादा करके निकले जहाँ 3 दिन में पहुँच सके। 3 दिन में पहुँचने से यह मतलब नहीं कि सारा दिन चलकर 3 दिन में पहुँचे, बल्कि हर रोज सुबह से सूरज ढलने तक चलना मोतबर है और चाल से दरमियाने दर्जे की चाल और दिन से छोटा दिन
से मतलब है। सवाल, दरमियाने दर्जे की चाल से क्या मतलब है और 3 दिन का सफर कितने मील होता है? जवाब, दरमियाने दर्जे की चाल से पैदल आदमी की चाल से मतलब है और ठीक बात तो यही है कि 3 मंजिल के सफ़र का एतबार है, लेकिन आसानी के लिए 48 मील का सफ़र 3 मंजिल के बराबर समझ लिया गया है। सवाल, अगर कोई आदमी रेल या घोड़ा गाड़ी या मोटर पर इतनी दूर का इरादा करके चले जहां पैदल आदमी 3 दिन में पहुंचते हैं तो इसका क्या हुक्म है? जवाब, यह मुसाफिर हो गया चाहे कितनी ही जल्दी पहुंच जाए। सवाल, मुसाफिर की नमाज में क्या फ़र्क हो जाता है? जवाब, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की नमाजें 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ता है और फज्र, मगरिब और वितर की नमाजें अपने हाल पर रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। सवाल, 4 रकातों वाली नमाजों की 2 रकातें पढ़ने को क्या कहते हैं? जवाब, कसर कहते हैं। सवाल, मुसाफिर किस वक्त से कसर शुरू करे? जवाब, जब अपनी बस्ती की आबादी से बाहर निकल जाए उस वक्त से कसर करने लगे। सवाल, मुसाफिर कब तक कसर करे? जवाब, जब तक सफर में रहे और किसी शहर या कस्बे या गांव में पहुंचकर वहां 15 दिन ठहरने की नियत न कर ले उस वक्त तक कसर करता रहे, और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो नियत करते ही पूरी नमाज पढ़ने लगे। सवाल, अगर किसी जगह 2-4 दिन ठहरने का इरादा था लेकिन काम पूरा न हुआ, फिर 2-4 दिन की नियत कर ली, फिर काम पूरा न हुआ और फिर 2-4 दिन की नियत कर ली, इसी तरह 15 दिन से ज्यादा गुजर गए तो क्या हुक्म है? जवाब, जब तक इकट्ठे 15 दिन की नियत न करे नमाज कसर पढ़ना चाहिए, और इसी हालत में 15 दिन से ज्यादा भी गुजर जाए तब भी कुछ हर्ज नहीं। सवाल, अगर मुसाफिर 4 रकातों वाली नमाज पूरी पढ़ ले तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर दूसरी रकात पर कायदा कर लिया है तो आखिरी में सजदा सहव कर लेने से नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर ऐसा करने से गुनहगार होगा और भूले से ऐसा हो गया तो गुनाह भी नहीं, और इस सूरत में 2 रकातें फर्ज और 2 नफिल हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया तो फर्ज नमाज अदा न होगी, चारों नफिल हो जाएंगे, फर्ज फिर दोबारा पढ़े। सवाल, अगर मुसाफिर किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है? जवाब, मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से मुक्तदी मुसाफिर के जिम्मे भी 4 रकातें फर्ज हो जाती है। सवाल, अगर इमाम मुसाफिर हो और मुक्तदी मुकीम हो तो क्या हुक्म है? जवाब, मुसाफिर अपनी 2 रकातें पूरी करके सलाम फेर दे और सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों से कह दे कि तुम अपनी नमाज पूरी कर लो, मैं मुसाफिर हूँ। मुक्तदी बगैर सलाम फेरे खड़े हो जाएं और अपनी अपनी 2 रकातें पूरी कर ले, लेकिन इन दोनों रकातों में फातिहा और सूरत न पढ़े, और अगर कोई भूल हो जाए तो सजदा सहव भी न करें। सवाल, चलती रेल और जहाज पर नमाज जायज है या नहीं? जवाब, चलती रेल और पानी के जहाज पर नमाज जायज है। अगर खड़े होकर पढ़ सके, चक्कर खाने या गिरने का डर न हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है, और खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठकर पढ़ ले, और अगर नमाज पढ़ते हुए रेल या जहाज के घूम जाने से नमाजी का मुंह किबले की तरफ न रहे तो फौरन किबले की तरफ फिर जाना चाहिए, नहीं तो नमाज न होगी। जुमा की नमाज का बयान। सवाल, जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? जवाब, जुमे की नमाज फर्ज है, बल्कि जोहर की नमाज से उसकी ताकीद ज्यादा है। जुमे के दिन जोहर की नमाज नहीं है, जुमे की नमाज उसके बदले कर दी गई है। सवाल, क्या जुमे की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है? जवाब, जुमे की नमाज आजाद, बालिग, समझदार, तंदुरुस्त, मुकीम मर्दों पर फर्ज है, लेकिन नाबालिग, बच्चों, गुलामों, दीवानों, बीमारों, अंधों, अपाहिजों और इसी तरह की मजबूरी वालों, मुसाफिरों और औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। सवाल, अगर मुसाफिर, अंधे, अपाहिज, औरतें या बीमार जुमे की नमाज में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज ठीक हो जाएगी या नहीं? जवाब, हाँ, ठीक हो जाएगी और जोहर की नमाज उनके जिम्मे से उतर जाएगी। सवाल, जुमे की नमाज सही होने की क्या शर्तें हैं? जवाब, जुमे की नमाज सही होने की कई शर्तें हैं। नंबर 1, शहर या शहर जितने बड़े गांव या कस्बे में होना। इसी तरह शहर के आस पास की ऐसी आबादी कि शहर की जरूरतें उसके साथ लगी हों, जैसे शहर के मुर्दे वहां दफन होते हों या छावनी हो तो वह भी शहर के हुक्म में है। छोटे गांव में जुमा सही नहीं। नंबर 2, दूसरी शर्त जोहर का वक्त होना। नंबर 3, तीसरी शर्त नमाज से पहले खुतबा पढ़ना। चौथी शर्त जमात और 5वीं शर्त इजने आम। ये 5 शर्तें पाई जाए तो जुमा की नमाज सही होगी। सवाल, खुतबा पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, नमाज से पहले इमाम मिंबर पर बैठे और उसके सामने मुअज्जिन अजान कहे, और जब अजान हो चुके तो इमाम नमाजियों की तरफ मुंह करके खड़ा हो और खुतबा पढ़े। पहला खुतबा पढ़कर थोड़ी देर बैठ जाए, फिर खड़ा होकर दूसरा खुतबा पढ़े। जब दूसरा खुतबा खत्म हो तो इमाम मिंबर से उतर कर मेहराब के सामने खड़ा हो जाए और मुअज्जिन तकबीर कहे, फिर मुक्तदी खड़े होकर इमाम के साथ
नमाज पढ़ें। सवाल, खुतबे की अजान किस जगह होनी चाहिए? जवाब, खतीब के सामने होनी चाहिए, चाहे मिंबर के पास हो या एक दो सफ़ों के बाद या सारी सफ़ों के बाद, मस्जिद में हो या बाहर, हर तरह जायज है। सवाल, खुतबा उर्दू जबान में पढ़ना या उर्दू के शेर खुतबे में पढ़ना कैसा है? जवाब, अरबी जुबान के सिवा हर जबान में खुतबा मकरू है, लेकिन खुतबे का फर्ज अदा हो जाता है, अगरचे सवाब में नुकसान आ जाता है। सवाल, खुतबा होते वक्त क्या क्या काम नाजायज है? जवाब, नंबर 1 बातें करना, नंबर 2 सुन्नत या नफिल नमाज शुरू करना, नंबर 3 खाना, नंबर 4 पीना, नंबर 5 किसी बात का जवाब देना, नंबर 6 कुरान मजीद वगैरह पढ़ना। मतलब यह है कि जो काम खुतबा सुनने में नुकसान पैदा करे सब मकरूह है, और जिस वक्त से कि इमाम खुतबा पढ़ने के इरादे से चले उसी वक्त से ये सब बातें मकरूह हैं। सवाल, जुमे की नमाज के लिए जमात शर्त होने से क्या मतलब है? जवाब, जुमे की नमाज में इमाम के सिवा कम से कम 3 आदमी होने जरूरी हैं। अगर 3 आदमी न होंगे तो जुमा की नमाज सही न होगी। सवाल, इजने आम से क्या मतलब है? जवाब, इजन के माने इजाजत के हैं। इजने आम से मतलब यह है कि सबको इजाजत हो, जो चाहे आकर नमाज में शरीक हो सके। ऐसी जगह जुमा की नमाज सही नहीं होती कि वहाँ खास लोग आ सकते हों और हर आदमी को आने की इजाजत न हो। सवाल, जुमे की फर्ज नमाज की कितनी रकातें हैं? जवाब, 2 रकातें हैं, चाहे शुरू नमाज से शरीक हो, चाहे 1 रकात या आखिरी कादे में शरीक हो, 2 रकातें ही पूरी कर ले। दोनों ईदों की नमाज का बयान। सवाल, ईद के दिन क्या क्या काम सुन्नत या मुस्तहब है? जवाब, नंबर 1 गुस्ल और मिसवाक करना, नंबर 2 अपने लिबास में से अच्छा लिबास पहनना, नंबर 3 खुशबू लगाना, नंबर 4 ईद उल फितर में जाने से पहले खजूरें या कोई मीठी चीज खाना, नंबर 5 सदका फितर अदा करके जाना, नंबर 6 ईद उल अजहा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना, नंबर 7 ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना, नंबर 8 पैदल जाना, नंबर 9 एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना, नंबर 10 ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज न पढ़ना, और नंबर 11 ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल न पढ़ना। सवाल, ईद उल फितर को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है? जवाब, ईद उल फितर में अगर धीरे धीरे तकबीर कहता हुआ जाए तो हर्ज नहीं, और ईद उल अजहा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। सवाल, ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत? जवाब, दोनों ईदों की नमाजें वाजिब है, और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदों की नमाज का वक्त सूरज ढलने से पहले खत्म हो जाता है, और ईद का खुतबा न तो फर्ज है और न नमाज से पहले है, बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। सवाल, ईदों की नमाजों की कितनी रकातें हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती है? जवाब, दोनों ईदों की नमाज में 2 रकात है। इन दोनों नमाजों के लिए अजान और तकबीर नहीं। पहले नियत इस तरह करे कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अजहा की वाजिब नमाज 6 ज्यादा तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़े। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दे। फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर तीसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ बांध ले। फिर इमाम ताउज़, तस्मिया, सूरत फातिहा सूरत पढ़कर रुकू करे। दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो तो इमाम पहले किरात करे, किरात से निपटकर कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर हाथ उठाए बिना चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाए और कायदे के मुआफिक नमाज पूरी करे। फिर इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़े और सब लोग चुपचाप बैठकर सुने। ईदों में भी जुमा की तरह 2 खुतबे हैं और दोनों के बीच बैठना सुन्नत है। सवाल, ईद उल अजहा के खास हुक्म क्या है? जवाब, रास्ते में जोर से तकबीर कहते हुए जाना, नमाज से पहले कुछ न खाना, तकबीरात तशरीक वाजिब होना। सवाल, तकबीरात तशरीक से क्या मतलब है? जवाब, तशरीक के दिनों में फर्ज नमाजों के बाद तकबीरें कही जाती है, उन्हें तकबीरात तशरीक कहते हैं। सवाल, तशरीक के दिन कौन से हैं? जवाब, तशरीक के दिन 3 हैं। जिलहिज के महीने की 11वीं, 12वीं, 13वीं तारीखों को तशरीक के दिन कहते हैं। सवाल, तकबीरात तशरीक कब से कब तक वाजिब है? जवाब, अरफे का दिन, नहर का दिन और 3 दिन तशरीक के दिनों के कुल 5 दिन कही जाती है। अरफे का दिन जिलहिज की 9वीं तारीख को और नहर का दिन 10वीं तारीख को कहते हैं। 9वीं तारीख को फर्ज की नमाज के बाद से तकबीर शुरू होती है और फिर हर फर्ज नमाज के बाद 13वीं तारीख की असर तक तकबीर कहना वाजिब है।
مرد کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، لیکن عورتیں آواز سے نہ کہیں۔ اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ سوال: تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی بار پڑھنی واجب ہے؟ جواب: تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ جنازے کی نماز کا بیان۔ سوال: میت کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر ایک دو آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض اتر جائے گا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال: جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: پہلے میت کا مسلمان ہونا، دوسرے میت کا پاک ہونا، تیسرے اس کے کفن کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، پانچویں میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا۔ یہ شرطیں تو میت کے بارے میں تھی، اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی وہی ساری شرطیں ہیں جو نماز کی شرطوں میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: جنازے کی نماز کی پوری ترکیب کیا ہے؟ جواب: پہلے نماز کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوں، اور آدمی زیادہ ہو تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا زیادہ اچھا ہے۔ جب صفیں ٹھیک ہو جائے تو جنازے کی نماز کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے لیے اس جنازے کی نماز، اس میت کی مغفرت کی دعا کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی دھیرے سے تکبیر کہیں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اور امام اور مقتدی سب چپکے چپکے ثنا پڑھے۔ ثنا میں تعالی جدک کے بعد وجل ثناء کا بھی کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر امام زور سے اور مقتدی چپکے سے ہاتھ اٹھائے بنا دوسری تکبیر کہے، اور دونوں درود جو نماز کے آخر قاعدہ میں پڑھے جاتے ہیں امام اور مقتدی سب چپکے چپکے پڑھے۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں، اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو امام اور مقتدی چپکے چپکے یہ عربی دعا پڑھے: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مطلب: اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں، اور جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں، اور چھوٹوں اور بڑوں، اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے خدا ہم میں جسے تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اور اس کو ہمارے گناہوں کو بخشوانے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھے، لیکن 3 جگہ اتنا فرق کر لے کہ تینوں جگہ وجعلہ کے بدلے وجعلہا، اور شافعا و مشفعا کے بدلے شافعتا و مشفعا پڑھیں۔ یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہیں گے۔ اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی چپکے سے چوتھی تکبیر کہیں، اور پھر امام زور سے اور مقتدی چپکے سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سوال: جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر کیا کریں؟ جواب: جنازے کی نماز سے نپٹتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلیں۔ چلتے وقت اگر کلمہ شریف پڑھے تو دل میں پڑھے، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کرے، اور میت کے لیے گناہوں کی معافی اور آسانی کی دعا کرتے رہیں۔ پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کر دیں۔ اسلامی فرضوں میں سے روزے کا بیان۔ سوال: روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صبح صادق سے سورج چھپنے تک نیت کر کے کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو صوم، سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال: روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 حرام۔ سوال: فرض معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ سوال: فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بنا مجبوری رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال: واجب معین کون سے روزے
روزے ہیں؟ جواب، نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو خدا کے لیے رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ سوال، واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب، کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو خدا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ سوال، کون سے روزے سنت ہیں؟ جواب، روزوں میں سنت مؤکدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں کے روزے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روز عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور نمبر 2 عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اور بیچ کے دنوں یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں کے روزے۔ سوال، مستحب کون سے روزے ہیں؟ جواب، فرض واجب اور سنت روزوں کے بعد سب روزے مستحب ہے، لیکن کچھ روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہیں۔ جیسے نمبر 1 شوال کے مہینے کے 6 روزے، نمبر 2 شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 جمعے کے دن کا روزہ، نمبر 4 پیر یعنی سوموار کے دن کا روزہ، نمبر 5 جمعرات کے دن کا روزہ۔ سوال، مکروہ کون سے روزے ہیں؟ جواب، نمبر 1 صرف سنیچر کے دن کا روزہ، نمبر 2 صرف عاشورے یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 نوروز کے دن کا روزہ، نمبر 4 عورت کو شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ رکھنا۔ سوال، کون سے روزے حرام ہیں؟ جواب، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، تشریق کے دنوں کے 3 روزے، تشریق کے دن ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخوں کو کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال، رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہے۔ جیسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی صرف خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بھبک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے۔ سوال، رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، ہر مسلمان عقل رکھنے والا بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کے فرض ہونے کا نہ ماننے والا کافر اور بنا مجبوری چھوڑنے والا بڑا گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے رکھوانے چاہیے۔ سوال، وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب، نمبر 1 سفر یعنی مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 2 مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو۔ نمبر 3 بہت بوڑھا ہونا۔ نمبر 4 حاملہ، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا پکا یقین ہو۔ نمبر 5 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6 روزے سے اتنی بھوک یا پیاس کا زور ہو کہ جان نکل جانے کا ڈر ہو جائے۔ نمبر 7 حیض یعنی ماہواری پیریڈ اور نفاس کی حالتوں میں روزہ جائز نہیں۔ چاند دیکھنے اور گواہی دینے کا بیان۔ سوال، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر بادل یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ سوال، رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر گواہی کیا ہے؟
جواب: اگر آسمان صاف نہ ہو، جیسے بادل یا دھول وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار، پرہیزگار، سچے آدمی کی گواہی یقین کے قابل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس آدمی کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور دیکھنے میں دیندار، پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی یقین کے قابل ہے۔ سوال: عید کے چاند کے لیے یقین کے قابل گواہی کیا ہے؟ جواب: آسمان صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کے 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ سوال: اگر آسمان صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی یقین کے قابل ہوگی؟ جواب: اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم سے کم اتنے آدمیوں کی گواہ ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا یقین ہو جائے۔ سوال: اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو یقین کے قابل ہوگی یا نہیں؟ جواب: چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے، یقین کے قابل ہے۔ جیسے برما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے آدمی نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر 1 روزے کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے، تار کا خبر یقین کے قابل نہیں۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے سوا اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس آدمی پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائے اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے۔ نیت کا بیان: کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے سورج چھپنے تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا۔ سوال: نیت کس وقت کرنا ضروری ہے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دن سے مطلب شریعت کے مطابق دن ہے جو صبح صادق سے سورج چھپنے تک کا نام ہے۔ جیسے اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے سورج چھپے تو شریعت کا دن 14 گھنٹے کا ہوا، اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ اور رمضان کے قضا روزوں کی اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ سوال: نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا ارادہ کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے۔ رمضان شریف میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا، اور نظر غیر معین اور کفاروں اور رمضان کے قضا روزوں کی نیت میں خاص ان روزوں کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ سوال: نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہنے میں کچھ حرج نہیں۔ روزے کی مستحب باتیں۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مستحب ہے؟ جواب: نمبر 1 شہری کھانا، نمبر 2 رات سے نیت کرنا، نمبر 3 سحری آخری وقت میں کھانا لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً نپٹ جائے، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ سورج کے نہ چھپنے کا شک نہ رہے، نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، نمبر 6 چھہارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سوال: سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جواب: سحری آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 نوالے ہی کھا لینا چاہیے۔ روزے کی مکروہ باتیں۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ جواب: نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، نمبر 2 کوئی چیز چکھنا، ہاں جس عورت کا شوہر سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے، نمبر 3 استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے سے زیادہ پانی استعمال کرنا، نمبر 4 منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، نمبر 5 غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، نمبر 6 بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نمبر 7 نہانے کی ضرورت ہو جائے تو نہانے کو جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد تک ٹالنا، نمبر 8 کوئلہ چبا کر یا منجن
भोजन से दांत मांझना। सवाल, किन चीजों से रोजा मकरूह नहीं होता? जवाब, नंबर 1 सुरमा लगाना, नंबर 2 बदन पर तेल मलना या सिर में तेल डालना, नंबर 3 ठंडक के लिए नहाना, नंबर 4 मिसवाक करना चाहे ताजी जर या तर शाह की हो, नंबर 5 खुशबू लगाना या सूंघना, नंबर 6 भूले से कुछ खा पी लेना, नंबर 7 खुद ब खुद बिना इरादा के कै हो जाना, नंबर 8 अपना थूक निगलना, नंबर 9 बिना इरादे मक्खी या धुएं का हलक से उतर जाना। इन सब बातों से रोजा न टूटता है न मकरूह होता है। रोजे को तोड़ने वाली बातें। सवाल, मुफसिदात से क्या मतलब है? जवाब, मुफसिदात उन बातों को कहते हैं जिनसे रोजा टूट जाता है, और मुफसिदात की 2 किस्में हैं। एक वह जिनसे सिर्फ कजा वाजिब होती है, दूसरी वह जिनसे कजा और कफारा दोनों वाजिब होते हैं। सवाल, जिन रोजा तोड़ने वाली बातों से सिर्फ कजा वाजिब होती है वे क्या क्या है? जवाब, नंबर 1 किसी ने जबरदस्ती रोजेदार के मुंह में कोई चीज डाल दी और वह हलक से उतर गई। नंबर 2 रोजा याद था और कुल्ली करते वक्त बिना इरादे के हलक में पानी उतर गया। नंबर 3 कै आई और जानबूझकर हलक में लौटा ली। नंबर 4 इरादा करके मुंह भर के कै कर डाली। नंबर 5 कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज का टुकड़ा जानबूझकर निगल लिया। नंबर 6 दांतों में रही हुई चीज को जबान से निकालना जबकि वह चने के दाने के बराबर या उससे ज्यादा हो। अगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर निगल गया तो चाहे चने से कम हो या ज्यादा रोजा टूट गया। नंबर 7 कान में तेल डालना। नंबर 8 नास लिया। नंबर 9 दांतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जबकि खून थूक से ज्यादा हो। नंबर 10 भूले से कुछ खा पी लिया और यह समझकर कि रोजा टूट गया फिर जानबूझकर खाया पिया। नंबर 11 यह समझकर कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई सहरी खा ली फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। नंबर 12 रमजान शरीफ के सिवा दूसरे दिनों में कोई रोजा जानबूझकर तोड़ डाला। नंबर 13 बादल या आंधी धूल की वजह से यह समझकर कि सूरज छिप गया रोजा इफ्तार कर लिया हालांकि अभी दिन बाकी था। इन सब सूरतों में सिर्फ उन रोजों की कजा रखनी पड़ेगी जिनमें इन बातों में से कोई बात पेश आई है। सवाल, किन सूरतों में कजा और कफारा दोनों वाजिब होते हैं? जवाब, रमजान शरीफ के महीने में रोजा रखकर। नंबर 1 ऐसी चीज जो खुराक या दवा या मजे के लिए इस्तेमाल की जाती है जानबूझकर खा पी ली। नंबर 2 जानबूझकर सोहबत कर ली। नंबर 3 फज्द खुलवाई या सुरमा लगाया और फिर यह समझकर कि रोजा टूट गया इरादा करके खा पी लिया तो इन सूरतों में कजा और कफारा दोनों वाजिब है। सवाल, रमजान शरीफ के महीने में अगर किसी का रोजा टूट जाए तो फिर उसे खाना पीना जायज है या नहीं? जवाब, नहीं, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि शाम तक खाने पीने वगैरह से रुका रहे। इसी तरह अगर मुसाफिर दिन में अपने घर आ जाए या नाबालिग लड़का बालिग हो जाए या माहवारी निफास वाली औरत पाक हो जाए या दीवाना तंदुरुस्त हो जाए तो उन लोगों को भी बाकी दिन में शाम तक रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है। सवाल, रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से कफारा वाजिब होता है या नहीं? जवाब, कफारा सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में फर्ज रोजा तोड़ने से वाजिब होता है। रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से चाहे वह रमजान की कजा के रोजे हो कफारा वाजिब नहीं होता। रोजे की कजा का बयान। सवाल, रोजे की कजा वाजिब होने की कितनी सूरतें हैं? जवाब, नंबर 1 बिना किसी मजबूरी के फर्ज या वाजिब मुअय्यन के रोजे नहीं रखे। नंबर 2 किसी मजबूरी की वजह से कुछ रोजे छूट गए। नंबर 3 रोजा रखकर किसी वजह से तोड़ दिया या टूट गया तो इन रोजों की कजा रखना फर्ज है। सवाल, कजा कब रखनी चाहिए? जवाब, जब वक्त मिले तो जितनी जल्दी रख सके रख लेना ज्यादा अच्छा है, बिना किसी वजह के देर करना बुरी बात है। सवाल, कजा रोजे लगातार रखना जरूरी है या नहीं? जवाब, चाहे लगातार रखे चाहे बीच में फासला करके दोनों तरह जायज है। सवाल, अगर पहले रमजान के रोजे अभी कजा रखने बाकी थे कि दूसरा रमजान आ गया तो क्या करें? जवाब, अब इस रमजान के रोजे रखे और रमजान के बाद पहले रोजों की कजा रखे। सवाल, नफली रोजे रखकर तोड़ दे तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी कजा रखना वाजिब है क्योंकि नफली नमाज और नफली रोजा शुरू करने के बाद वाजिब हो जाते हैं। सवाल, अगर कजा रोजे रखने की ताकत न हो तो क्या करे? जवाब, अगर इतना बूढ़ा हो गया है कि रोजा नहीं रख सकता और आगे के लिए ताकत आने की उम्मीद नहीं रही या ऐसा बीमार है कि सेहत पाने की उम्मीद जाती रही तो इन सूरतों में रोजों का फिदिया देना जायज है। सवाल, रोजों का फिदिया क्या है? जवाब, हर एक रोजे के बदले 2.25 सेर गेहूं या 3.5 सेर जौ या इनमें से किसी की कीमत या कीमत के बराबर कोई और अनाज जैसे चावल बाजरा ज्वार वगैरह। और हर फर्ज और वाजिब नमाज के लिए फिदिये की भी यही मिकदार है मगर नमाज जब तक सिर के इशारे से भी पढ़ सकता हो उस वक्त तक तो इशारे से नमाज अदा करना फर्ज है और जब इशारा भी न कर सके और इसी हाल में मर जाए या 6 नमाजों का वक्त गुजर
جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں، بس نماز کا فدیہ دینے کی یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئی اور فدیہ دیے بنا مر گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال، ایک آدمی کے ذمے کچھ روزے قضا تھے، اس کی موت ہو گئی تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں، یعنی اس مرنے والے کے ذمے سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دے تو جائز ہے۔ کفارے کا بیان۔ سوال، روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن ان دیشوں میں غلام نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف دو طرح سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 فقیروں یعنی ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی یعنی ہر آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار دے دے۔ سیر سے انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن سے مطلب ہے۔ سوال، 60 مسکینوں کا اناج جیسے کہ 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا اناج 2.25 سیر گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا اناج یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا مانا جائے گا اور ایک دن سے جتنا زیادہ دیا ہے اس کا کفارے میں شمار نہ ہوگا۔ سوال، اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 سیر گیہوں یعنی ایک دن کے اناج کی مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا ناجائز ہے۔ سوال، اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اعتکاف کا بیان۔ سوال، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے ٹھہرا رہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال، صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب، جبکہ انسان اپنا سیر تماشا، چلنا پھرنا، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال، عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب، اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے، پاخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس جگہ اعتکاف کرے۔ سوال، اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ جواب، اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے سارے بدن اور سارے وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصلی مطلب یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور شوق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کرنے والا ایک طرح سے فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور خدا کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے اس لیے اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب، نمبر 2، سنت مؤکدہ، نمبر 3، مستحب۔ سوال، واجب اعتکاف کون سا ہے؟ جواب، نظر کا اعتکاف واجب ہے، جیسے کہ کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے لیے 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ سوال، سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب، رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی سورج چھپنے کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال، مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب،
वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा के सिवा सब एतिकाफ मुस्तहब हैं और साल के सब दिनों में एतिकाफ जायज़ है। सवाल, एतिकाफ के सही होने की क्या शर्तें हैं? जवाब, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 हद से अकबर और नंबर 3 हैज व निफास से पाक होना, नंबर 4 आकिल होना, नंबर 5 नियत करना, नंबर 6 ऐसी मस्जिद में एतिकाफ करना जिसमें जमात से नमाज होती हो। ये बातें तो हर किस्म के एतिकाफ के लिए शर्त है और वाजिब एतिकाफ के लिए रोज़ा भी शर्त है। एतिकाफ के मुस्तहब बातों का बयान। सवाल, एतिकाफ में क्या क्या बातें मुस्तहब हैं? जवाब, नंबर 1 नेक और अच्छी बातें करना, नंबर 2 कुरान शरीफ की तिलावत करना, नंबर 3 दरूद शरीफ पढ़ना, नंबर 4 दीन यानी इस्लाम का इल्म पढ़ना और पढ़ाना, नंबर 5 वाज व नसीहत करना, नंबर 6 जामा मस्जिद में एतिकाफ करना। एतिकाफ के वक्तों का बयान। सवाल, कम से कम कितने वक्त का एतिकाफ होता है? जवाब, वाजिब एतिकाफ के लिए चूँकि रोज़ा शर्त है इसलिए इसका वक्त कम से कम 1 दिन है। बस 1 दिन से कम जैसे 2-4 घंटे या रात के एतिकाफ की मन्नत मानना ठीक नहीं। और जो एतिकाफ के सुन्नत मुअक्किदा है उसका वक्त रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन है और नफिल एतिकाफ के लिए वक्त की कोई मिकदार मुकर्रर नहीं, यानी नफली एतिकाफ 10-5 मिनट का भी हो सकता है। अगर मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतिकाफ की नियत कर लिया करे तो हर रोज बहुत से एतिकाफों का सवाब मिल जाए। एतिकाफ में जो बातें जायज़ है उसका बयान। सवाल, एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकलना किन मजबूरियों से जायज़ है? जवाब, नंबर 1 पाखाना पेशाब के लिए निकलना, नंबर 2 फर्ज गुस्ल के लिए निकलना, नंबर 3 जुमे की नमाज के लिए सूरज ढलने के वक्त या इतनी देर पहले निकलना कि जामा मस्जिद पहुंचकर खुतबे से पहले 4 सुन्नतें पढ़ सके, नंबर 4 अजान कहने के लिए अजान की जगह पर मस्जिद की हद से अलग जाना। सवाल, पाखाना पेशाब के लिए कितनी दूर जाना जायज़ है? जवाब, अपने मकान तक जाना चाहे वह कितनी ही दूर हो जायज़ है। हाँ, अगर उसके 2 मकान हैं, एक एतिकाफ की जगह से करीब है और दूसरा दूर है तो करीब वाले में जाना जरूरी है। सवाल, जनाजे की नमाज के लिए एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकलना जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर उसने एतिकाफ की नियत करते वक्त यह नियत कर ली थी कि जनाजे की नमाज के लिए जाऊंगा तो जायज़ है और नियत नहीं की थी तो जायज़ नहीं। सवाल, और क्या क्या बातें एतिकाफ में जायज़ है? जवाब, मस्जिद में खाना पीना सोना, कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना लेकिन इस शर्त के साथ कि वह मस्जिद में न हो, और निकाह करना जायज़ है। एतिकाफ को तोड़ने वाली और मकरूह बातों का बयान। सवाल, एतिकाफ में क्या क्या बातें मकरूह है? जवाब, नंबर 1 बिल्कुल खामोश रहना और इसे इबादत समझना, नंबर 2 सामान मस्जिद में लाकर बेचना या खरीदना, नंबर 3 लड़ाई झगड़ा या बेहुदा बातें करना। सवाल, किन चीज़ों से एतिकाफ टूट जाता है? जवाब, नंबर 1 बिना मजबूरी जानबूझकर या भूले से मस्जिद से बाहर निकलना, नंबर 2 एतिकाफ की हालत में सोहबत करना, नंबर 3 किसी मजबूरी से बाहर निकलकर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, जैसे पाखाने के लिए गया और पाखाने से फारिग होकर भी घर में कुछ देर ठहरा रहा, नंबर 4 बीमारी या डर की वजह से मस्जिद से निकलना। इन सब सूरतों में एतिकाफ टूट जाता है। सवाल, एतिकाफ टूट जाए तो उसकी कज़ा वाजिब है या नहीं? जवाब, वाजिब एतिकाफ की कज़ा वाजिब है, सुन्नत और नफिल की कज़ा वाजिब नहीं। नजर यानी मन्नत मानने का बयान। सवाल, मन्नत मानना कैसा है? जवाब, जायज़ है और मन्नत मान कर उसका पूरा करना वाजिब है। सवाल, क्या हर मन्नत का पूरा करना वाजिब है? जवाब, जो मन्नत शरीयत के खिलाफ वाली बात की न हो और उसकी शर्तें पाई जाएं उसका पूरा करना वाजिब है, और जो मन्नत शरीयत के खिलाफ काम की हो उसका पूरा करना नाजायज़ है। सवाल, मन्नत सही होने की शर्तें क्या है? जवाब, नंबर 1 मन्नत किसी इबादत की हो, जैसे मेरा फला काम हो गया तो खुदा के लिए 2 रकात नमाज पढ़ूंगा या रोज़ा रखूंगा या इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा या 1000 रुपया सदका करूंगा। नंबर 2 जिस चीज की मन्नत मानी है वह उसके बस से बाहर न हो, नहीं तो मन्नत सही न होगी। जैसे कोई आदमी कहे कि मेरा फला काम हो गया तो फला आदमी की दुकान का माल खैरात करूंगा, यह मन्नत सही नहीं, क्योंकि गैर की दुकान का माल उसकी मिल्कियत नहीं और उसके बस के बाहर है। इसके अलावा और भी शर्तें हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे। सवाल, किसी पीर या वली की मन्नत माननी कैसी है? जवाब, खुदा ताला के सिवा किसी और की मन्नत माननी हराम है, क्योंकि मन्नत भी एक तरह की इबादत है और इबादत का खुदा ताला के सिवा और कोई मुस्तहिक नहीं। इस्लामी फर्जों में से ज़कात का बयान। सवाल,
जक़ात किसे कहते हैं? जवाब, माल के उस खास हिस्से को जक़ात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुवाफिक फ़कीरों, मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए। यूँ समझो कि नमाज, रोज़ा बदन की इबादत है और जक़ात माल की इबादत है। सवाल, जक़ात देना फ़र्ज है या वाजिब? जवाब, जक़ात देना फ़र्ज है। कुरान मजीद की आयतों और हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से इसका फ़र्ज होना साबित है। जो आदमी जक़ात फ़र्ज होने का इनकार करे वह काफिर है। सवाल, जक़ात फ़र्ज होने की कितनी शर्तें हैं? जवाब, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आज़ाद होना, नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 बालिग होना, नंबर 5 निसाब का मालिक होना, नंबर 6 निसाब का अपनी असली ज़रूरतों से ज़्यादा और कर्ज से बचा हुआ होना, और नंबर 7 मालिक होने के बाद निसाब पर 1 साल गुजर जाना जक़ात फ़र्ज होने की शर्त है। बस काफिर, गुलाम, पागल और नाबालिग के माल में जक़ात फ़र्ज नहीं। इसी तरह जिसके पास निसाब से कम माल हो, या माल तो निसाब के बराबर है लेकिन वह कर्जदार भी है, या माल साल भर तक बाकी नहीं रहा, तो इन हालतों में भी जक़ात फ़र्ज नहीं। जक़ात का माल और निसाब का बयान। सवाल, किस किस माल में जक़ात फ़र्ज है? जवाब, चांदी, सोने और हर तरह के तिजारत के माल में जक़ात फ़र्ज है। सवाल, चांदी, सोने से उनके सिक्के जैसे अशरफियाँ, रुपए से मतलब है या कुछ और? जवाब, चांदी, सोने की सब चीज़ों में जक़ात फ़र्ज है, जैसे अशरफियाँ, रुपए, जेवर, बर्तन, गोटा, ठप्पा वगैरह। सवाल, जवाहरात पर जक़ात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, जवाहरात अगर तिजारत के लिए हों तो जक़ात फ़र्ज है, और अगर तिजारत के लिए न हो तो जक़ात फ़र्ज नहीं, चाहे कितनी ही लागत के हों। इस तरह अगर किसी आदमी के पास तांबे वगैरह के बर्तन निसाब से ज़्यादा कीमत की हों, या कोई मकान या दुकान वगैरह निसाब से ज़्यादा कीमत के हो और उसका किराया भी आता हो, या चांदी, सोने के सिवा और किसी तरह का सामान और असबाब है लेकिन ये सारी चीज़ें तिजारत के लिए नहीं हैं, तो इनमें से किसी पर जक़ात फ़र्ज नहीं। सवाल, सरकारी नोट अगर किसी के पास निसाब के बराबर हो तो क्या हुक्म है? जवाब, उस पर जक़ात फ़र्ज है। सवाल, अगर किसी के पास थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा सोना है, दोनों में से निसाब किसी का पूरा नहीं होता, तो उस पर जक़ात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, इस सूरत में सोने की कीमत चांदी से या चांदी की कीमत सोने से लगाकर देखो कि दोनों में से किसी का निसाब पूरा होता है या नहीं। अगर किसी का निसाब पूरा हो जाए तो उसके हिसाब से जक़ात दो, और दोनों में से किसी का निसाब पूरा न हो तो जक़ात फ़र्ज नहीं। सवाल, अगर किसी के पास सिर्फ 3-4 तोला सोना है और उसकी कीमत चांदी के हिसाब के बराबर या ज़्यादा है, लेकिन चांदी की और कोई चीज़ उसके पास नहीं है, न रुपया है न जेवर वगैरह, तो उस पर जक़ात फ़र्ज है या नहीं? जवाब, इस सूरत में उस पर जक़ात फ़र्ज नहीं। सवाल, तिजारत के माल से क्या मतलब है? जवाब, जो माल की बेचने और नफ़ा कमाने के लिए हो वह तिजारत का माल है, चाहे किसी किस्म का माल हो, जैसे अनाज, कपड़ा, कंद, जूतियाँ, बिसात, खाने का सामान वगैरह। सवाल, निसाब किसे कहते हैं? जवाब, जिन मालों में जक़ात फ़र्ज है शरीयत ने उनकी खास मिक़दार मुकर्रर कर दी है। जब इतनी मिक़दार किसी के पास पूरी हो जाए तब जक़ात फ़र्ज होती है। इस मिक़दार को निसाब कहते हैं। सवाल, चांदी का निसाब क्या है? जवाब, चांदी का निसाब 54 तोले 2 माह से भर वजन की चांदी है। तोले से अंग्रेजी रुपए के वजन से मतलब है, जबकि बहुत से आलिमों ने 52.5 तोला चांदी भी बताया है। इसके अलावा आप उलमाए कराम से इस मसले को पूछ सकते हैं। सवाल, 54 तोले 2 माह से चांदी की जक़ात कितनी हुई? जवाब, जक़ात में 40वां हिस्सा देना फ़र्ज होता है। बस 54 तोले 2 मासे की जक़ात 1 तोला 4 माशा 2 रत्ती चांदी हुई। सवाल, सोने का निसाब क्या है? जवाब, सोने का निसाब 7 तोले 8.5 मासे सोना है, यानी 7.5 तोला सोना है। इसकी जक़ात 2 माह से 2.5 रत्ती सोना हुई। सवाल, तिजारती माल का निसाब क्या है? जवाब, तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब कायम करके उसके हिसाब से जक़ात अदा करो। जक़ात अदा करने का बयान। सवाल, जक़ात अदा करने का सही तरीका क्या है? जवाब, जितनी जक़ात वाजिब हुई है वह किसी मुस्तहिक को खास खुदा के लिए दे दो और उससे मालिक बना दो। किसी खिदमत या किसी काम की उजरत में जक़ात देना जायज़ नहीं, लेकिन जो आदमी जक़ात वसूल करने पर मुकर्रर होता है उसकी तनख्वाह जक़ात के माल में से देना जायज़ है। हाँ, अगर जक़ात के माल से फ़कीरों के लिए कोई चीज़ खरीद कर उनको बांट दो तो जायज़ है। सवाल, जक़ात कब अदा करनी चाहिए? जवाब, जबकि निसाब के माल पर चांद के हिसाब से साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन जक़ात अदा करना चाहिए, देर लगाना अच्छा नहीं। सवाल, साल गुजरने से पहले अगर कोई आदमी जक़ात दे दे तो जायज़ है या नहीं? जवाब, निसाब पूरा होने पर निसाब का माल
मालिक साल गुजरने से पहले ज़कात अदा कर दे तो जायज़ है। सवाल, ज़कात देते वक्त नियत भी करनी ज़रूरी है या नहीं? जवाब, हाँ, ज़कात देते वक्त या कम से कम ज़कात का माल निकाल कर अलग रखने के वक्त यह नियत करनी ज़रूरी है कि यह माल मैं ज़कात में देता हूँ या ज़कात के लिए अलग करता हूँ। अगर ज़कात का ख्याल किए बिना किसी को रुपया दे दिया और देने के बाद उसको ज़कात के हिसाब में लगा लिया तो ज़कात अदा न होगी। सवाल, जिसको ज़कात दी जाए उसको यह बता देना कि यह माल ज़कात का है ज़रूरी है या नहीं? जवाब, यह ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर इनाम के नाम से या किसी गरीब के बच्चों को ईदी के नाम से दे दो जब भी ज़कात अदा हो जाएगी। सवाल, अगर साल गुजरने के बाद अभी ज़कात नहीं दी थी कि सारा माल बर्बाद हो गया तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी ज़कात भी उसके जिम्मे से उतर गई। सवाल, साल गुजरने के बाद अगर सारा माल खुदा की राह में दे दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, उसकी ज़कात भी माफ़ हो गई। सवाल, अगर साल गुजरने के बाद थोड़ा माल बर्बाद हो गया या खैरात कर दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, जितना माल बर्बाद हुआ या खैरात किया उसकी ज़कात भी ख़त्म हो गई, बाकी माल की ज़कात अदा करें। सवाल, अगर चांदी की ज़कात चांदी से अदा करे तो वजन का एतबार है या कीमत का? जवाब, वजन का एतबार है। जैसे कि किसी के पास 100 रुपए हैं, साल गुजरने के बाद उसे 2.5 तोला चांदी देनी चाहिए। अब उसे इख्तियार है कि वह 2 रुपए और 1 अठन्नी दे दे या चांदी का टुकड़ा 2.5 तोले का दे दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर चांदी का टुकड़ा 2.5 तोले का कीमत में 2 रुपए का हो तो 2 रुपए देने से ज़कात अदा न होगी। सवाल, चांदी की ज़कात वाजिब हुई तो कोई दूसरी चीज भी ज़कात में दी जा सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जितनी चांदी ज़कात में वाजिब होती है उतनी ही चांदी की कीमत की कोई दूसरी चीज जैसे कपड़ा या अनाज खरीद कर देना भी ठीक है। ज़कात के मसारिफ का बयान। सवाल, ज़कात के मसारिफ से क्या मतलब है? जवाब, जिस शख्स को ज़कात देने की इजाज़त है उसे ज़कात का मसरफ कहते हैं। मसारिफ मशरफ की जमा है। ज़कात के मसारिफ से उन लोगों से मतलब है जिनको ज़कात देना जायज़ है। सवाल, ज़कात के मसारिफ कितने और कौन कौन हैं? जवाब, इस ज़माने में ज़कात के मसारिफ ये हैं। नंबर 1, फ़कीर, यानी वह आदमी जिसके पास कुछ थोड़ा माल और असबाब है लेकिन निसाब के बराबर नहीं। नंबर 2, मिस्कीन, यानी वह आदमी जिसके पास कुछ नहीं। नंबर 3, कर्जदार, यानी वह आदमी जिसके जिम्मे लोगों का कर्ज हो और उसके पास कर्ज से बचा हुआ निसाब के बराबर कोई माल न हो। नंबर 4, मुसाफिर, जो सफ़र की हालत में तंगदस्त हो गया हो, उसे ज़रूरत के लायक ज़कात दे देना जायज़ है। सवाल, इस्लामी मदरसों में ज़कात का माल देना जायज़ है या नहीं? जवाब, हाँ, तालिब इल्मों को ज़कात का माल देना जायज़ है और मदरसों के मुहतमीमों को इसके लिए कि वे तालिब इल्मों पर खर्च करें देने में कुछ हर्ज नहीं। सवाल, किन लोगों को ज़कात देना नाजायज़ है? जवाब, इतने लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। नंबर 1, मालदार, यानी वह आदमी जिस पर खुद ज़कात फर्ज है या निसाब के बराबर कीमत का कोई और माल मौजूद हो और उसकी असली ज़रूरत से ज़्यादा हो। जैसे कि किसी के पास तांबे के बर्तन रोजाना की ज़रूरत से ज़्यादा रखे हुए हैं और उसकी कीमत निसाब के बराबर है, उसको ज़कात का माल लेना हलाल नहीं, अगरचे खुद उस पर भी उन बर्तनों की ज़कात देनी वाजिब नहीं। नंबर 2, सैयद और बनी हाशिम। बनी हाशिम से हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से मतलब है। नंबर 3, अपने बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाहे और ऊपर के हों। नंबर 4, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, चाहे और नीचे के हों। नंबर 5, खाविंद अपनी बीवी को और बीवी अपने खाविंद को भी ज़कात नहीं दे सकती। नंबर 6, काफिर। नंबर 7, मालदार आदमी की नाबालिग औलाद। इन सब लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। सवाल, किन कामों में ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं है? जवाब, जिन चीज़ों में कोई मुस्तहिक मालिक न बनाया जाए उनमें ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं। जैसे मैयत के गोर कफन में लगा देना या मैयत का कर्ज अदा करना या मस्जिद की तामीर या फर्श या लोटों या पानी वगैरह में खर्च करना जायज़ नहीं। सवाल, किसी आदमी के पास 1-2 हज़ार रुपए का मकान है जिसमें वह रहता है या उसके किराए से अपनी गुजर करता है, इसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं बल्कि तंगदस्त है, उसे ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है, क्योंकि यह मकान उसकी असली ज़रूरत में
दाखिल है। हाँ, जब किसी के पास उसकी असली ज़रूरत से कोई माल ज़्यादा हो और वह निसाब के बराबर हो तो उसे ज़कात लेना जायज़ नहीं। सवाल, अगर किसी आदमी को मुस्तहिक समझकर ज़कात दे दी, बाद में मालूम हुआ कि वह सैयद था या मालदार था या अपना बाप या माँ या औलाद में से कोई था, तो ज़कात अदा हुई या नहीं? जवाब, अदा हो गई, फिर से देना वाजिब नहीं। सवाल, ज़कात किन लोगों को देना ज़्यादा अच्छा है? जवाब, पहले अपने रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, भतीजे, भतीजियाँ, भांजे, भांजियाँ, चचा, फूफी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद वगैरह में जो ज़रूरतमंद और हकदार हों उन्हें देने में बहुत ज़्यादा सवाब है। इनके बाद अपने पड़ोसियों या अपने शहर के लोगों में से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसे देना ज़्यादा अच्छा है। फिर जिसे देने में दीन का नफ़ा ज़्यादा हो, जैसे दीन की तालीम पाने वाले, उनको देना ज़्यादा अच्छा है। सदका फितर का बयान। सवाल, सदका फितर किसे कहते हैं? जवाब, फितर के माने रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। खुदा ताला ने अपने बंदों पर एक सदका मुकर्रर फरमाया है कि रमजान शरीफ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के लिए अदा करें, उसे सदका फितर कहते हैं। और इसी रोज़ा खुलने की खुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमजान शरीफ के बाद वाली ईद को ईद उल फितर कहते हैं। सवाल, सदका फितर किस आदमी पर वाजिब होता है? जवाब, हर मुसलमान आजाद पर, जबकि वह निसाब के बराबर माल का मालिक हो, सदका फितर वाजिब है। सवाल, सदका फितर वाजिब होने के लिए जो निसाब शर्त है वह वही ज़कात का निसाब है जो बयान हो चुका या कुछ फर्क है? जवाब, ज़कात के निसाब और सदका फितर के निसाब की मिकदार तो एक ही है, जैसे 54 तोला 2 माशा चांदी या उसकी कीमत। लेकिन ज़कात के निसाब और सदका फितर के निसाब में यह फ़र्क है कि ज़कात फ़र्ज होने के लिए जो चांदी या सोना या तिजारत का माल होना जरूरी है, उसका सदका फितर वाजिब होने के लिए इन तीनों चीज़ों की खुसूसियत नहीं, बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, असली ज़रूरत से ज़्यादा और कर्ज से बचा हुआ होना दोनों निसाबों में शर्त है। बस अगर किसी आदमी के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़्यादा कपड़े रखे हुए हों या रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा तांबे, पीतल, चीनी वगैरह के बर्तन रखे हों या कोई मकान उसका खाली पड़ा है और किसी किस्म का सामान और असबाब है और उसकी असली ज़रूरत से ज़्यादा है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं, लेकिन सदका फितर वाजिब है। सदका फितर के निसाब पर साल गुजरना भी शर्त नहीं, बल्कि उसी दिन निसाब का मालिक हुआ हो तो भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। सवाल, सदका फितर किस किस की तरफ से देना वाजिब है? जवाब, हर निसाब के मालिक पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर देना वाजिब है, लेकिन नाबालिगों का अगर अपना माल हो तो उनके माल में से अदा करे। सवाल, मशहूर है कि जिसने रोजे नहीं रखे उस पर सदका फितर वाजिब नहीं, यह सही है या गलत? जवाब, गलत है, बल्कि हर निसाब के मालिक पर वाजिब है, चाहे रोजे रखे हों या न रखे हों। सवाल, सदका फितर वाजिब होने का वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन सुबह सादिक होते ही यह सदका वाजिब हो जाता है। बस जो आदमी सुबह सादिक से पहले मर गया उसके माल में से सदका फितर नहीं दिया जाएगा और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ उसकी तरफ से अदा किया जाएगा। सवाल, अगर सदका फितर ईद के दिन से पहले रमजान शरीफ में दे तो जायज है या नहीं? जवाब, जायज है। सवाल, सदका फितर अदा करने का ज्यादा अच्छा वक्त क्या है? जवाब, ईद के दिन ईद की नमाज को जाने से पहले अदा करना ज्यादा अच्छा है और नमाज के बाद करे तो यह भी जायज है और जब तक अदा न करे उसके जिम्मे अदा करना वाजिब रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत गुजर जाए। सवाल, सदका फितर में क्या क्या चीज और कितना देना वाजिब है? जवाब, सदका फितर में हर किस्म का अनाज और कीमत देना जायज है। इसकी तफसील यह है कि अगर गेहूं या उसका आटा या सत्तू दे तो एक आदमी को 2.25 सेर देना चाहिए। सेर से मतलब अंग्रेजी रुपए से 80 रुपए का वजन है। और जौ या उसका आटा या सत्तू दें तो 3.5 सेर देना चाहिए। और अगर जौ और गेहूं के अलावा और कोई अनाज जैसे चावल, बाजरा, ज्वार वगैरह दें तो 2.25 सेर गेहूं की कीमत या 3.5 सेर जौ की कीमत में जितना वह अनाज आता हो इतना देना चाहिए। और अगर कीमत दें तो 2.25 सेर गेहूं या 3.5 सेर जौ की कीमत देनी चाहिए। सवाल, एक आदमी का सदका फितर
एक ही फकीर को दे देना या थोड़ा थोड़ा कई फकीरों को देना भी जायज है? जवाब, कई फकीरों को भी देना जायज है। इसी तरह कई आदमियों का सदका फितर एक फकीर को भी देना जायज है। सवाल, सदका फितर किन लोगों को देना चाहिए? जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज है उन्हें सदका फितर भी देना जायज है, और जिन लोगों को ज़कात देना नाजायज है उन्हें सदका फितर देना भी नाजायज है। सवाल, जिन लोगों पर सदका फितर वाजिब है वे ज़कात या सदका फितर ले सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं ले सकते, और कोई फ़र्ज या वाजिब सदका ऐसे लोगों को लेना जायज़ नहीं जिनके पास सदका फितर का निसाब मौजूद हो। तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा ख़त्म हुआ। पढ़ने, सुनने और समझने में जो भी गलतियाँ हुई हो अल्लाह उससे माफ़ करके कबूल करे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो वे किसी आलिम से उसके बारे में पूछ ले। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।